से समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी क्रूर भाव निर्मम भाव अनेक साधु सन्त हत्या कर चकापाड़ गोटे जगह अच्छी जो विरूपाक्ष महादेव अच्छे भागवत केमती पढ़ू आम अक्षर शिखिनु जदि गोटे झील भल माँ होगा आसंता 10 पर्यंत धर्म परिवर्तन गोटे क्या विरोधी नथिले से ख्रीस्टियान मुसलमान अथवा विरोधी नथिले कार्यक्रम भितर स्वामीजी को प्राय 9 थर आक्रमण होगा हिंदू गुड़ा आम कथा शुणु ना मोर हत्या सब जागृत पुरी शंकराचार्य स्वामी को धमक चिठी आसी आप जानते 20 मिनट भितर प्राय 18 20 जन भितर तो वर्तमान आसिक माने दामी अस्त्र पूज्य स्वामीजी को से 4 जन सहयोगी पूर्ण नष्ट कर हत्या करते स्वामीजी को 28 कोड़ी माला पिंधा 24 तारीख दिन जो बंद होता अगस्त 24 बंद होता ओडिशा से प्रकार बंद बोधे आशा देख जड़े सन्यासी रक्तबिंदु जन्माष्टमी तिथि ओडिशा जना पड़ जाऊँगी यहाँ कौन निरीह आदिवासी कार्य स्वामीजी को पाई 2टा कंस स्वामीजी चाहते अखंड हिंदू राष्ट्र पूर्ण गुणक्षा आप शोथे बिड़बिड़े आम जिते शीघ्र पार स्वामीजी कहले तू देश काम पूज्य स्वामीजी मरना कहीं मुझे लक्ष्मणानंद सरस्वती हजार हजार लक्ष्मणानंद सृष्टि करे मोर केते वर्ष बयस रे आपण ब्रह्मचर्य दीक्षा नै मोर 16 प्लस मु एबे समाज काम करछि ना कोन करछि मु जानि आज्ञा ए जो सांसारिक मोह माया क्षणिक आज भी गीता बही अछि कोइ कि हम हिंदू समाज रे केते युवक तमे ठु गलो भारत कोन शिक्षा देगा पहले हमें 200 वर्ष शासन करू एबे कला इंग्रेज माने 200 वर्ष आज भी इंग्लैंड रो सम्राट तांको एठी विसा पास दरकार छै आज्ञा किंतु हम प्रधानमंत्री विसा पास जदी गोटे चोरी रो किछि चुक्ति थाए जो सरकारी स्कूल रे पिला शिक्षक आज्ञा और प्राइवेट स्कूल रे शिक्षक गत पिला आज भी हम ओडिसा रे आज 70% अधिक ग्रामांचल साक्षर नहोती आमर हिंदू धर्मर पिला हिंदू धर्मर अभिभावक माने अत्यंत खुशी जे से स्कूल रे सब नाही से कुसंस्कार एक भिन्न रूप आजिकली समाज रे देखबा मिलुछि आज्ञा दीपजन अंधकार के समय संगे संगे दूर होइछ भलोटा समस्त फल पांती मन इंग्रेज माने 200 वर्ष शासन आम ओडिसा रे महिमा संप्रदाय नथा हम आज भजन समाज हम पटे पाइ भुवनेश्वर आज 200 अधिक शासन आज्ञा किंतु गांव के जिबे से माने भोगबिलास होछि पाप कहउछन्ते कि निजे भोगबिलास कोसी आज्ञा हमें गोटे बहुत से माने 200 वर्ष लागि जति धर्म करन नते हम 2 वर्ष लागि सब जाउ चलो गांव को बुलियो खेले मो संगे जाउ हम पके शांति रे विज्ञान जो माने बहुत लेट उठते से माने बड़ लोक आ भलो लोकर आख्या तंक हमें दिया दे बंधाटा केबे भी बहुत दिसले भी बड़ कथा आपन को दिव्य दृष्टि रे से दिव्य पुरुष की सेते बेले भी व्यवस्था एबे भी व्यवस्था किंतु एई सरकार थारु हमर आशा कोन केते दिन तक अफसर संभाल पाइना तो एक कथा अछि हम को तळर आज्ञा हम एठी क्रिश्चियन माने धर्मांतरीकरण करथिले तार परिणाम स्वामी हम को नवीन फेरेबा आज्ञा आ ए दुष्ट कांग्रेस मान फेरेबा ग्राम स्टेन्स कर हत्या हला केते तत्परता देखैतिले सरकार किंतु जल्दी स्वामीजी को विषय किछ न कर आज्ञा कोन प्रचंड आंदोलन आज्ञा घरे घरे कुकुर पाली परिबे किंतु गाय पालिबारे बहुत समस्या अछि जर्मन बिले एई कम दिन रे हम एटा समय लागे सौगंध राम के खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे एक तबका और दो बाबरी मस्जिद तोड़ दो जाजे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के जानि चिकारी भाग करे पुणी बड़ मान को सम्मान देबा अभिवादन शिरस्य नित्य वृद्ध बसेबी द बुढ़ा मान को सेवा करो बड़ मान को मुंडिया में शिखो छोटे बाग को हमें स्वामी जी को नाम मास्टर कैंटीन चौक जो आज्ञा सेटा स्वामी जी को नाम आज जदि ईश्वर एबे गदा पद्म सक सक करी ठिया हे तुम ताको कभी सहाय पर नाक आस आत्यंतिक दुख निवृत्ति परमानंद दैनिक देश पई गुटे घंटा समय दियंतु आ दैनिक धर्म पई गुटे टंका दे दे देश उठारे जन्माष्टमी भली पवित्र दिन रे जो भली भावरे जणे राष्ट्र ऋषि महान संत स्वामीजी लक्ष्मणानंद सरस्वती को विभत्स भाव हत्या करागला ता आज जनजीवन को आंदोलित करुछि स्वामीजी एकाधार रे जणे साधु हिंदू हृदय सम्राट बाल्य शिक्षार प्रवर्तक एवं हिंदू मानक मध्यरे जागरण सृष्टि करिवार एक अनन्य उदाहरण थिले किंतु स्वामीजींकर हत्या आज मध्य रहस्य हो जाइछि जो स्वामीजी चलू मात्र के समस्त शत्रु को निस्तेज करि पारि थांते काहे कि बयसर अपराह्न रे तांकु भगवान को पाद पद्म रे एक विभत्स रूप रे प्रतिवादित होवाकू पड़िला ताहा मध्य आज रहस्यमय प्रकृत रे स्वामीजी कौन संदेश देवाकू चाहूतिले हिंदू समाज को कौन तांकर संदेश थिला तांकर शिष्य मानकू एवं समग्र भारतवासी को प्रकृत रे कौन हिंदू मानकू जागरूक होबार आवश्यकता रही ये सबू उपरे परदा उठेबा आज आम सहित से महान संतंकर परम शिष्य स्वामी जीवन मुक्तानंद जी महाराज उपस्थित अछंती तांको स्वागत करिबा उन्मोचन पॉडकास्ट अस्मितार कथा को नमस्कार स्वामी जी पूज्य स्वामी जी 1926 मसीह जन्म होता
ଆଉ ସେ ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ଆସିଲା ଭଳିଆ ସେ ବହୁତ ଯୋଗ ଜନ୍ମା ଥିଲେ ଆଉ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନକୁ ବ୍ୟତୀତ କଲା ପରେ ବି ସେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଚାଟଶାଳୀରେ ପାଠ ବି ପଢିଥିଲେ ଆଉ କମ ବୟସରେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ ବି କରିଦିଆଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବି ଏଇ ପ୍ରକାର କହିକି ସେ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଯୋଉଠି ବାହା ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ହିଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିଲେ ନିଜେ କହିଲେ ମତେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦୀକ୍ଷା ଦିଅ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ ଯେମିତି ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ପୁତ୍ରକୁ ଛାଡିକି ଯୁବତୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଯାଇକି ହରିଦ୍ୱାର ଋଷିକେଶ ଉତ୍ତରକାଶୀ ଆଦିରେ ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ଥାନ୍ତରୀ କହୁଛନ୍ତି ଉପନିଷଦ ଗୀତା ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ବ୍ୟାକରଣର ଅତି ଉଦ୍ଭଟ ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଆଉ ସବୁଠାରୁ କର୍ମ ତତ୍ପରତା ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଥିଲା ଭାରତ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ଭାରତର ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଭାରତ ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ତାହେଲେ ଭାରତ ମାତାର ଯୋଉ କଳଙ୍କ ଅଛି ପ୍ରତନ୍ତ୍ରତାର କଳଙ୍କ ଆମେ କିଏ ଅଂଶରେ ହଟେଇଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ କଳଙ୍କ ଗୋହତ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଗୋହତ୍ୟା ବନ୍ଦ ହେବା ଉଚିତ ତତ୍କାଳୀନ ସଂଘର ଦ୍ୱିତୀୟ ସରସଂଘ ଚାଳକ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଜୀ ପୁରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିରଞ୍ଜନ ଦେବ ତୀର୍ଥ ପ୍ରଭୁଦତ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କରପାନ୍ତ୍ରୀଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷର ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିକି 1966 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗୋରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ୱାମୀଜୀ ସେତେବେଳେ ଋଷିକେଶ କୈଳାସ ଆଶ୍ରମରେ ପଢୁଥିଲେ ଏଇ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଏ ଆହ୍ୱାନ ତାକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କଲା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମାତ୍ରାରେ ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଆସିଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଘେରାଉର ଯୋଜନା ହେଲା ଯେ ଆମେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆଡକୁ ଯିବା ସେଇ ସମୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କ୍ରୂର ଭାବରେ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଅନେକ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା ପରେ ଅନେକ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କୁ ଜେଲ ବି ଭରିଦେଲେ ଜେଲ ଭିତରେ ଯୋଜନା ହେଲା ସବୁ ବଡ ବଡ ସାଧୁ ମାନେ ତିହାର ଜେଲରେ ଥିଲେ ସେଇଠୁ ବଡ ଯୋଜନା କଲେ ଯେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ କେମିତି ଗୋରକ୍ଷା ହେବ ଆଉ ଗୋପାଳନ ହବ ତାର ଚିନ୍ତା କରିବା ତ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ ପୁରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅନଶନରେ ବସିଲେ ପ୍ରଭୁଦତ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଅନଶନରେ ବସିଲେ ତାପରେ ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଲେ ମୁଁ ଓଡିଶା ଯିବି ତାଙ୍କ ଶରୀର ଯେହେତୁ ଓଡିଶାରେ ଥିଲା ଓଡିଶାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଓଡିଶାକୁ ଆସିଲେ ସେଇ ସମୟର ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟବାହ ଥିଲେ ପ୍ରାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟବାହ ଆଦରଣୀୟ ଆପଣଙ୍କର ଭୂପେନ ବସୁ ସେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସାରା ଓଡିଶା ଭ୍ରମଣ କଲେ ତା ସହିତ ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନ ଯିଏ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଓଡିଶାର ସ୍ୱାମୀଜୀକୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କଲେ କାହିଁକି ନା ସ୍ୱାମୀଜୀ ଯେତେବେଳେ ଟାଟାରେ ଥିଲେ କାମ କରୁଥିଲେ ଅଜ୍ଞାତବାସ ଥିଲା ପବିତ୍ର ବାବୁଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ସେ ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ 6 ମାସ କାଳ ସେବା କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ବାବୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କଲେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ବୈଠକ ହେଲା ସବୁଠୁ ବଡ 1968 ମସିହାରେ ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଜୀ କନ୍ଧମାଳ ଆସିଲେ ଆମ ଓଡିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଏଇ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡାକୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ମୁକ୍ତ କରେଇବା ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଥିଲା ଆଉ ସ୍ୱାମୀଜୀ ପ୍ରଥମ ବାଛିଲେ ସବୁଠୁ କଠିନ ସବୁଠୁ ସରଳ ସବୁଠୁ ଅଶିକ୍ଷିତ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ତାକୁ ମୁଁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବି ଏଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇକି ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଜୀ ପହଞ୍ଚିଲେ କନ୍ଧମାଳରେ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କହିଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହେଇଥାଏ ଯେ ଚକାପାଦ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଯୋଉଠି ବିରୁପାକ୍ଷ ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି ବଡ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ତାର ଅଛି ଆଉ ସେ ବିରୁପାକ୍ଷରେ ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଯଦି ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ ସେଇଠି କିଛି ବାଟ ମିଳିବ ତ ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ବିରୁପାକ୍ଷରେ କେହି ଖାଇବା ଲାଗି ଜାଗା ଦଉନଥିଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଉ ଆମର ଓଡିଶାରେ ଭାବିଥିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଦୁର୍ବଳିଆ ଥିବ ମହିଳା ଥିବ ଦେହରୁ ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିବ ଭିକ ମାଗିକି ଖାଉଥିବ ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଜୀ ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ ଅନର୍ଗଳ ସଂସ୍କୃତ କହୁଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦଉଥିଲେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବା ଗୋରକ୍ଷା କଥା କହୁଥିଲେ ଲୋକେ ଭାବିଲେ ସିଆଇଡି କି ଅନେକ ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା ଶ୍ରେୟସୀ ବହୁ ବିଜ୍ଞାନ କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଭୂପେନ ବାବୁଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସଂଘ ଯୋଜନାରେ ଚକାପାଦରେ ବୈଠକ ହେଲା ଆଉ ସେ ବୈଠକରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଲେ ଏଠିକାର ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢେଇବି ଆଉ କୃଷି ଶିଖେଇବି ଗୋପାଳନ ଶିଖେଇବି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବି ଏଇଟା ତାର ମାଧ୍ୟମ ହବ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ପାଇଁ ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଯୋଜନା କଲେ
ଆଉ ଚକାପାଦରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ଭ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ବିରୁପାକ୍ଷ ମହାଦେବଙ୍କୁ ନିଆଁରେ ପୁଡେଇ ଦେଇଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଭିତରେ ଆହୁରି ପ୍ରବଳ ଜିଜିବିଷା ଉତ୍ପନ୍ନ ଯେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ଆଉ ତା ସହିତ ଏମାନଙ୍କୁ ସମାପ୍ତ କରିବାର ଅଛି। ହେଲେ ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା 69 ମସିହାରେ। 69 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ ସ୍ୱାମୀଜୀକୁ ମାରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେଠିକା ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ବଞ୍ଚେଇକି ନେଇ ଆସିଲେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଚକାପାଦରେ ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମାତ୍ର 10ଟି ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ନଡା ଘରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ନିଜେ ପାଠ ପଢେଇଲେ। ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପଣ୍ଡିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ, ସଂଘର ଯୋଜନା ଆସିଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ସ୍ୱାମୀଜୀକୁ ଦିଆଗଲା, ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ କାମ ଦେଖିବେ। 69ରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ଭ କଲା। 70, 71, 72, 73 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିବା। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଲେ ତମେ ଭାଗବତ କର, କୀର୍ତ୍ତନ କର। ତ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କହିଲେ କଣ ଆମେ ପାଠ ପଢିନୁ, ଭାଗବତ କେମିତି ପଢିବୁ, ଆମେ ଅକ୍ଷର ଶିଖିନୁ। ସ୍ୱାମୀଜୀକୁ ବଡ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା, କଣ କରିବେ? ତାହେଲେ ରାତ୍ରି ପାଠଶାଳା କରିବା, ତମାନେ ପାଠ ପଢିବ, କେବଳ କେମିତି ଭାଗବତ ପଢିବେ। ତେଣୁକରି ସ୍ୱାମୀଜୀ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରେଇଲେ ଆଉ ରାତ୍ରି ପାଠଶାଳା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ। ରାତ୍ରି ପାଠଶାଳା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇ ଆସିବେ, କିଛି ପଇସା ମାଗିବେ, ଲଣ୍ଠନ ଦିଅ, ସେମାନଙ୍କୁ ସିଲେଟ ଦିଅ, ପେନସିଲ ଦିଅ, ପାଠ ପଢେଇବେ, ତାଙ୍କୁ ଛବି ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହି ଦିଅ। ଏଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭିକ୍ଷା କରିକି ସ୍ୱାମୀଜୀ ଗାଁ ଗାଁରେ ରାତ୍ରି ପାଠଶାଳା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯୋଉ ରାତ୍ରି ପାଠଶାଳା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇ ସମୟର ତତ୍କାଳିକ ଓଡିଶାର ସହପ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରଚାରକ ମାନନୀୟ ଶ୍ୟାମଜୀ କହିଲେ ଏକଲ ଅଭିଯାନ ଯାଏ ବିରାଟ ବିଶ୍ୱର ବିରାଟ ବଟ ବୃକ୍ଷ ଠିଆ ହେଇଛି। ଲକ୍ଷେରୁ ଅଧିକ ୱାନ୍ ଟିଚର ୱାନ୍ ସ୍କୁଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି କେବଳ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ କାରଣ। ଲୋକମାନେ ଶିଖିଥିଲେ ଆମେ ଭାଗବତ ପଢିବୁ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀଜୀ ରାତ୍ରି ପାଠଶାଳା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ। ପାଣି କନ୍ଧମାଳ ପୁରା ପାହାଡ ଏରିଆ, ପାଣିଟା ବହି ଯାଉଛି, ନଦୀ କି ସମୁଦ୍ରକୁ ପଳଉଛି, ଆକୁ ଜଳ ବିଭାଜିକା କରେ। ଜାଗା ଜାଗା ଛୋଟ ଛୋଟ ନଦୀ ବନ୍ଧ କରେଇବା, ଛୋଟ ଛୋଟ ହିଡ ଦେଇଦେବା, ତା ପାଣି କରିକିରି ଚାଷ କରେଇବା। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଚାଷ ଶିଖିଲେ, ଲୋକମାନେ ନିଜେ ଚାଷ କରିବେ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଚାଷ କରିକି କହିଲେ ମୁଁ ଚାଷ ସାଇଲିଣି, ତମେ କୋଉ ଯାଏ କର। ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଆସୁଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଳ କରେଇବା, ଚାଷ କରେଇବା, ଠିକ ସମୟରେ ଅମଳ କରେଇବା, ଏଇ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ପାଠ ପଢେଇଲେ। ଅନେକ ପିଲା ପାଠ ପଢିକି ଆଜି ବଡ ବଡ ଅଫିସର ଠାରୁ ନେଇକରି ଶିକ୍ଷକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ସେଠିକାର ନାରୀ କି ଦେଖିଲେ, ଯେ ବନବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପରିଶ୍ରମ, ଏ ପୁରୁଷ ମାନେ ମଦ ପିଇ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କଣ କରିବା? ତେଣୁକରି ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ସେଇଠାରୁ 100 କିଲୋମିଟର ଦୂର ତୁମୁଡିବନ୍ଧ ବ୍ଲକରେ ରାହୁଳ ନଦୀ କୂଳରେ ଜଲେଶପଟାରେ 86 ମସିହାର ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣମାରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କନ୍ୟାଶ୍ରମ ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାଳୟ। 9ଟି ଝିଅକୁ ନେଇକି ପାଠ ପଢେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇବେ। ସେତେବେଳେ ଅନେକ ବିରୋଧ ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅ ସମ୍ଭାଳିବନି, ଆପଣ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇବେ, ଝିଅ ରଖିବେ, କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ? ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଲେ ମୁଁ ଚାକିରି ବାକିରି କରିବି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇବି। କହିଲେ କଣ ପାଇଁ ପାଠ ପଢେଇବେ? ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ପାଠ ପଢୁଛି ଝିଅ ମାନେ ଭଲ ମା ହେଇଯିବେ। ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅ ଭଲ ମା ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆସନ୍ତା 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଗୋଟେ ଝିଅ ସକାଳୁ ଉଠିବ, ଛେରା ପହଁରା କରିବ, ଗୋସେବା କରିବ, ତୁଳସୀ ଗଛରେ ପାଣି ଦବ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ବଡ ମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଶିଖିବ, ସେ ଝିଅ କେବେ ହେଲେ ବି ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ପରିବାର ଯୋଉ ପରିବାରକୁ ଯିବ ସେ ପରିବାରକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ତିଆରି କରାଯିବ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଜଲେଶପଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲିବା, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା। ଖାଲି ସ୍ୱାମୀଜୀ ଯେ କନ୍ଧମାଳ ଏକଲା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିଲେ ଏମିତି, କନ୍ଧମାଳକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ସ୍ୱାମୀଜୀ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ସେ କାହାକୁ ବିରୋଧୀ ନଥିଲେ, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୁସଲମାନ ଅଥବା ଏପରି ବିରୋଧୀ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ନାଁରେ ରାଷ୍ଟ୍ରାନ୍ତୀକରଣ କରୁଛ, ସେଇଟା ସ୍ୱାମୀଜୀକୁ ବିରୋଧ ଥିଲା। ତମେ ଆମର ଭୋଲେ ଭାଲା ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କୁ ତମେ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଆମଠୁ ବିମୁଖ କରିଦଉଛ, ରାଷ୍ଟ୍ର ବିମୁଖ କରିଦଉଛ। ଗୋଟେ ବିଧର୍ମୀ ହେଇଗଲା ମାନେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶତ୍ରୁ ହେଇଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଥିଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କୋଉ ଧର୍ମ କିଏ ପାଳନ କରୁଛି ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର କେବେ ବିରୋଧ ନଥିଲା, ଆଉ କେବେ ବି ନଥିଲା। ହେଲେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 9 ଥର ଆକ୍ରମଣ ହେଇଗଲା, ମାରଣାନ୍ତକ। 2007 ଡିସେମ୍ବର 24 ଆକ୍ରମଣ ବେଶୀ ମାରଣାନ୍ତକ, ଯୋଉଠି ସ୍ୱାମୀଜୀକୁ ଦାସିଂବାଡିରେ ପୁରା ମାରିଦେବାର ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ବଡ କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିପାରିଲା। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀଜୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ବି ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଗଲେ ଯେ ମତେ ମାରିଦେବେ। ଆମ ସହିତ କଥା ହେଲେ, କହିଲେ ଜୀବନ ବାବା
जदि मोर मृत्यु हत्या द्वारा हो जाए ताहले आमर गोटे लाभ ये हिंदू गुड़ा तो आम कथा शुणु ना मोर हत्या गले सब जागृत देशटा जागृत मोर यही शरीर मृत्यु गले कौन अच्छे आम वेदांत विद्यार्थी शरीर मृत्यु सुनिश्चित से कहते जात ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु सुनिश्चित है शरीर किंतु जदि आम प्राण धर्म पाईगला संस्कृति पाईगला गोमाता पाईगला ये हिंदू जागृत हो आम कंधमाल को चर्च मुक्त कर स्वामी जी यही कंधमाल चर्च मुक्त हो चिंता कले किंतु मत रखेदेवे मानवे निश्चित हे समय अनेक मंत्री मान मेंटर सरकार था स्वामी जी कहले जड़े तो जड़े वरिष्ठ आपन किए मारी दौर कहले अरे मारिदेवे तुम भाव मो मरी सारा अनुभव कर सत को सत 2007 डिसेम्बर 24 रे स्वामी जी का आक्रमण है हिंदू मान जागृत है डिसेम्बर 25 मन नहीं पारे तो ख्रिस्टियन मान राग है जदि हिंदू माने आमर पर्व को मन डिसेम्बर 25 को आम एपरी समय लक्ष्मण हत्या करवा हिंदू मान गोटे पर्व बंधे आउ मात्र माने डिसेम्बर रु अगस्ट भितर योजना फलवती करदेले और स्वामी जी को अगस्त 23 2008 जन्माष्टमी तिथि जन्माष्टमी लोक पालन धूमधाम पालन करने स्वामी जी पालन योजनाबद्ध कर खीरी पुड़ी तैयारी होची आश्रम रे छुआ माने खाइबे स्वामी जी तार 2 दिन पूर्व कटक आसी समस्त पुरी शंकराचार्य भी कहले स्वामी जी को धमक चिठी आसी जाइतला आपण जानते सेतले प्रांत प्रचार थिला हमर अजित भाई से कहले आपण न जाय न गले एठी रह गले मन कहले नै नै मो छुआ माने जन्माष्टमी करबे आ मु तांग संग रहबे निश्चित रहबे से माने भागवत पढ़िबे जन्माष्टमी करबे तांको उत्साह बढ़ेबे ता पूर्व स्वामी जी प्रवचन करथिले आ 2008 मसीहार संध्या 7:10 बजे 20 मिनिट भितर प्राय 18 ରୁ 20 जन भितर दुर्वृत्त मान आसिक माने दामी अस्त्र रे पूज्य स्वामी जी को से माने आ ताकर 4 जन सहयोगी पूर्ण रूप नष्ट कर दे हत्या कर दे स्वामी जी को 28 गोली माला पिंधला बे से दिन मु मोर कुंत्रा आश्रम थिली ऋषिकुल आश्रम कुंत्रा जोटा कुचिना सम्बलपुर जिल्ला संग से खबर मिलला और संग से गाड़ी लेके हम पळे आसिलु बाटर बहुत छेकले हम पहुंचलु तापर स्वामी जी शोभा यात्रा केमती हम तापर चकापाद स्वामी जी समाधि हम बोधे विश्व रे एते बड़ लंबा शोभा यात्रा है नथु जति स्वामी जी सब शोभा यात्रा हेतला बहुत विशाल और विराट जागरण आपनकर 24 तारीख दिन जो बंद हेतला अगस्त 24 बंद हेतला ओडिशा से प्रकार बंद बोधे आ ओडिशा देखिबो संपूर्ण रूप रे ग्रामांचल पान दुकान नहीं छोट दुकान बाजार स्कूल कॉलेज स्वतस्फूर्त बंद जड़े सन्यासी हत्या जड़े सन्यासी रक्त बिंदु जन्माष्टमी तिथि ओडिशा पड़गला यहाँ आम दुख तापरे परमुहूर्त प्रतिक्रिया स्वाभाविक था जोटा हिंदू मान भीतर आसला ख्रिस्टियान मान ही मारी कहीं जन्माष्टमी तिथि कहीं हिंदू जने कहीं मारे विधर ही मारी स्वामी जी धर्मांतरण विरुद्ध ही काम करते गोरक्षा काम करते गोपालन काम करते महाराज जन्माष्टमी रात्रि रे जो भाव 17टी गोली रे ब्रह्मलीन सन्यासी बक्ष को चिरी दिया गला एथिरु संपूर्ण भावे जना पड़ जाउछि एटा कोनोसी निरीह आदिवासी कार्य न ये कार्य रे निहाती विदेशी हाथ रही आ ये कार्य रे निहाती मुष्टिमेय लोक मानकर हाथ थिला किंतु परवर्ती समय रे कोनोसी मुष्टिमेय लोकन को आमर सरकार गिरफ करि नथिले गिरफ जो माने हेतिले किछि मळिमुंडिया लोक गिरफ कराइतला जो मानकर से भले अस्त्र शस्त्र चालना करिवार कोनोसी प्रकार शक्ति और सामर्थ्य नै किंतु एते वर्ष परे हिंदू हृदय सम्राट जो सन्यासी तांकर शरीर तो त्याग करिसंती किंतु तांका आत्मा भी आज हिंदू मानकू जागृत करैबारे लागिछि किंतु कहीं सरकार एमती ताणुतार सहित बसी कहीं से कन्स्पिरेटर जी स्वामीजी हत्याकांडर प्रमुख दोषी जो मान प्ररोचन एक हत्याकांड घटी धरबार विफल होती समय डीजीपी कहते हत्याकारी अलग षड्यंत्रकारी अलग एवं अस्त्र जोगेबा अलग आज्ञा तेणुकर स्वामीजी 3टा ग्रुप योजना कर स्वामीजी हत्या आश्रम को समाप्त करने योजना करते जोटा आज सौभाग्य जे आज देदीप्यमान हिसाब से आश्रम ठिया काम कर
हेले स्वामीजी को स्वप्न साकार स्वामीजी को लक्ष्य स्वामीजी सूक्ष्म शरीर पूरण कर स्थूल शरीर जो काम करे सूक्ष्म शरीर तार लक्ष्य गुण रे काम करे दिए तो स्वामीजी आ बसई देबेनि हम जे पर्यंत हम ता कार्य करबानी एबे जदी आमे जदी कहूछु जे गोटे सरकार अछि जे हिंदुत्वनिष्ठ सरकार माने घोषणा भी कर आईन मंत्री स्वामीजी केस रिओपन करा दिबो जल्दी ही उचित आज बैठक भी थिला योजना जदि तदंत दुईटा कमिशन स्वामीजी को एपरि जने व्यक्ति स्वामीजी थिले एते बड़ प्रतिभाशाली स्वामीजी को पाई दुईटा कमिशन ताको जीवंत अवस्था रे पानी जाति कमिशन ताको मृत्यु परे नायडू कमिशन महापात्र कमिशन तापर नायडू कमिशन एई प्रकार जने महात्मा एते सामाजिक काम रे व्यस्त थिले लक्ष्य पर्यंत स्वामीजी गोटे लक्ष्य थिला भारत गोरक्षा बंधु अखंड भारत हो हिंदू राष्ट्र अखंड हिंदू राष्ट्र स्वामीजी चाहते अखंड हिंदू राष्ट्र पूर्ण गोरक्षा बंधी एटा धर्म रक्षा गोरक्षा राष्ट्र रक्षा ये स्वामीजी प्रचंड व्रत थिला स्वामीजी को प्रचंड व्रत प्रचंड तांको भितर जो सेटा आमे ताकू न आमे पाखु देखिछु आपण सोईथिबे बिलबिलबे आमे जते शीघ्र परिबा जाक ए बिलबिल बस पड़थि सेही तो रूपटा तो मु देखिछि पाखर देखिछि काहे के ना स्वामीजी को सहित आम परिवार जो संपर्क मो जन्म ही सन्यासी भी मते पिता माता गुरु को समर्पित कर देथिले तापरे मु फायर सेकेंडरी पढ़ी सारला परे सन्यासी आपण पूरा बाल्य जीवन आपण परिवार मध्य स्वामीजी को सहित जड़ित तो सेति पई बाल्य समय स्वामीजी सहित सीधा संपर्क मते पढ़ी पठेबा आसला परे पुणी वनवासी क्षेत्र रे सुंदरगढ़ जिला सम्बलपुर जिला रो जो बॉर्डर एरिया अछि सेठी वनवासी क्षेत्र रे काम कर मते पठेले आज भी संस्कृत विद्यालय वेद विद्यालय गोशाला शिशु मंदिर छात्रावास आदि सब आश्रम चले गाँ गाँ रे सत्संग स्वामीजी केउ मसिया रे आपण स्वामीजी को संस्पर्श रे आसिले स्वामी मो जन्म रु तो आपण किंतु आपण को हेतु हेबा दिन ठारू केबे ठारू मने अछि जे स्वामीजी को आपण देखिछ मो हेतु हेबा दिन ठू एमन केबे ठू छिटा मो स्थिति कहि पर आज्ञा जो दिन ठू मोर किछ बुझ मानिछि ए बाबाजी हेबो आज्ञा आ पूज्य स्वामीजी और मोर गुरुदेव दुई जन गुरु आज्ञा सेति पई स्वामीजी कहले तू देश पई काम कर मो जेतरे ब्रह्मचारी दीक्षा दिया गला मते 77 मसिया घरे मध्ये पूर्ण प्रस्तुति थिले आपण पिता माता ये सन्यासी हेबो घर लोक जानिथिले मु भी सन्यासी हेबी आम स्कूल हाई स्कूल वाले मोर शिक्षक माने भल पाउथिले मते से माने कहउथिले घर छाड़ीबो जीवो आ मैट्रिक पर जतड छाड़ीनी कर माने एमिति प्रस्तुति कोनोसी सन्यासी जीवन में आसी नथाय जोटा आपण आज्ञा गुरु कृपा ये गुरु कृपा न होले संत कृपा न होले एपरि सौभाग्य मिले नै आज जदी गेरुआ वस्त्र मिलछि ये तो दिव्य वस्त्र अछि ये गुरु कृपा आ ता सहित गुरु कृपा परे एते कृपा हले जे राष्ट्र काम प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जीवन सारा दिन राति 24 घंटा देश चिंता करेबा अन्य चिंता करि हेबनी अन्य चिंता मु नहीं तूर चिंता करि चलेबा निज चिंता न करि ये तो सौभाग्य गुरु से गुरु कृपा कारण आ पूज्य स्वामी जी को देहांत परे जहाँ को हम उत्तराधिकारी घोषित करू से तो आसिले कौन सी कारण भय तो कहि परिबनी कौन सी कारण से बे को जगह रे तालचेर पाखरे ब्राह्मणी दे गुटे जगह किंतु मते बाते बाते संघ योजना कहले आपण रहन पड़ो आज्ञा अनुष्ठान रहिबो 2008 रे पर्यंत आमे स्वामी जी को से अनुष्ठान जोगिचु एटा स्वामी जी को परे हमको स्वतःस्फूर्त उत्तरदायित्व मिलिबा एटा भी बोधे ईश्वर कृपा आ ईश्वर कृपा ईश्वरीय काम रे ईश्वर कृपा न होले करि ए स्वामी जी को कामटा ईश्वरीय काम हमको सफलता मिलिबन विफलतार प्रश्न ऊपर स्वामी जी को हत्या विफल जीवन है आपण देखिबे चाणक्य बापा चाणक्य थिले धनानंद ताकू अत्याचार करी मारबा संध्या समय अर्थशास्त्र बहिटा को नेकी विष्णुगुप्त चाणक्य आसुछि मां पचले तो बापा कोड तो विष्णुगुप्त कहउचंती दुई तीन थर पचला परे कहले तो पति मरि गल अरे तो बापा कोड गला तापर कहले तो पति मरि गल मां रागी उच्च थापड़ बसले विष्णुगुप्त कहले मो पति कोन तो पिता नहे कहले नै जे मरि गला तो पति किंतु मो पिता मरि पारिबनी काहे कि ना विष्णुगुप्त चाणक्य बंचिछि जे पर्यंत ता देह रक्त बहूछि से पर्यंत मो बापा बंचिछि आ मो बापार स्वप्न को साकार कर आज भी मु कहूछि जे पूज्य स्वामी जी मरि न काहे ना मो बंचिछि लक्ष्मणानंद सरस्वती हजार हजार लक्ष्मणानंद सृष्टि करे
जो कि आगक आम हिंदू राष्ट्र बहुत कम दिन भीतर बेसी समय लगे आमे नहीं आपण मैंने हिंदू राष्ट्र सामर्थ्य देखिए समग्र विश्व गुरु पणिया देखिए आज जोटा सावरकर कहते समग्र विश्व को आम शासन करवा किछि दिन पे तो कम से कम इंग्लैंड जो इंग्रेज माने कहते जे भारतीय माने तुम शासन कर शिखिब कम से जने भारतीय जाई तो तार प्रधानमंत्री तो किछि दिन पे हेइथिला आज्ञा महाराज तो सेटा तो हमें पाई साइलेन एबे ऑस्ट्रेलिया रे एबे गोटे मिनी भारत तैयारी होछि भारतीय माने जोटे रहिबे सेमान जगह दे पे अछि आज कल्पना करंतु डॉक्टर साहब जो स्वप्न देखिथिला जने प्रचारक तो प्रधानमंत्री हेछि ना आज्ञा अंगर हिंदुत्व को चिंतन करिया आज सनातन हिंदू राष्ट्र रहिबो आ सबटु बड़ होछि गुरुकुल व्यवस्था का जो स्वामी जी जो आरंभ करछ महाराज आपण सन्यास दीक्षा नहीं गले सन्यास दीक्षा आपण केते वर्ष बयस रे नैतिले ए सन्यासी परंपरा आम जो हिंदू धर्म परंपरा रे आज्ञा चतुराश्रम व्यवस्था आज्ञा वर्णाश्रम व्यवस्था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और ब्रह्मचारी आश्रम व्यवस्था ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास समस्त को नेबा उचित हेले किछि ब्रह्मचारी कोन होती स्वस्थहीन ब्रह्मचारी जो मानते से गृहस्थ आश्रम को फेरती गुरुकुल आ जो माने नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनते ब्रह्मचर्य व्रत पालन कर सारा पर पुनी सन्यास ए ब्रह्म विद्यार्थी पढ़ती एटा होची भारतीय हिंदू शास्त्र व्यवस्था आज्ञा एही क्रम रे हमकु जेमते गुरुदेव हमकु कृपा करथले तू सन्यास को आपणको गुरु के थिले हमर स्वामी लक्ष्मणानंद कर गुरु जे ठकानंद महाराज ठकानंद पुरी महाराज ताकर मुख्य चारि शिष्य एमती अछि हम जो गिरी पुरी भारतीय विद्या वन आज्ञा दशनामी संप्रदाय आपण केही को नाडा मु पुरी ना रखि जे मु सरस्वती रखि आज्ञा आज्ञा बुझला मु तीर्थ भी रखि अरण्य भी रखि पारि मु वन आज्ञा आज्ञा एई दशनाम भीतर जे कोन जो नाडा रखि आज्ञा आज्ञा बुझला आज्ञा पूज्य स्वामी जी को सरस्वती भल लागला स्वामी जी बाहर सरस्वती ना रखिला आज्ञा सेही समय ब्रह्मानंद सरस्वती आदि ओडिसा रे काम तो ताको प्रचारटा जेतो महताब ताको प्रचार आज्ञा ताको प्रभाव थिला सेति में सरस्वती संघरे भी सरस्वती लगे आज्ञा 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 एबे भी हमगो ना रे मो पछरी सरस्वती लगे दउछु आज्ञा आज्ञा एटा बड़ विषय आज्ञा तो मोर दीक्षा हला ब्रह्मचर्य दीक्षा मोर केते वर्ष बयस रे आपण ब्रह्मचर्य दीक्षा नै मोर 16 प्लस मोर ब्रह्मचर्य ना थला ब्रह्मचारी जीवन चैतन्य आज्ञा आज भी सेटा प्रसिद्धि अछि आज्ञा निहाती हमें से नाम रे मध्ये आपण को जानि छु आज्ञा हले परमुहूर्त रे सन्यास चला 2010 रे स्वामी गुरुजी दीक्षा दे मोर गुरुदेव ठकानंद महाराज जी कर चारि शिष्य मुख्य आज्ञा स्वामी गोकुलानंद स्वामी प्रेमानंद स्वामी लक्ष्मणानंद स्वामी मुक्तानंद आज्ञा हले हमर नागपुर रे भी आश्रम अछि हरिद्वार रे भी आश्रम अछि उत्तरकाशी रे भी आज्ञा आश्रम अछि आज्ञा से सब आश्रम और स्वामी जी चकाबा जलेशपटा ओडिसा रे हमर आहुरी 25 टा आश्रम अछि आज्ञा आपण रियामाल देव करथिला रिया प्रेमानंद जोग आश्रम बहुत बड़ा आश्रम अछि आज्ञा से सब साधु संत माने सब गोटिए परंपरा आज्ञा तो स्वामी जी कर गोटिए वंशीय हितबा कारण पूज्य स्वामी जी कर मोर गुरु आज्ञा दुई जन गुरु भाई कमन आशीर्वाद आज्ञा प्रेमानंद एवं लक्ष्मण आज्ञा ये दुई गुरु भाई मो प्रति गुटे माने समन्वय माने सम्मिलित आशीर्वाद मो आज्ञा मते गुरुदेव प्रेरणा कले पढ़िया पे पड़िसा रे स्वामी जी कले समाज काम आज्ञा समाज काम रे हम लाइक तो सन्यासी ब्रह्मचारी पर पुणे सन्यासी आज्ञा एबे सन्यास तो लंबा समय हे गलानी आज्ञा एबे तो समाज काम रे स्वाभाविक स्वतः मु एबे समाज काम करछि ना कोन करछि म जानि स्वामी जी को दिने म पचाइछि स्वामी जी काम करिवार सफलता को आमे जानिबा कि संभव हेले तो स्वामी जी उठे बढ़िया सुंदर कहले पहले चल 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 कहि चल कोन कहले चालू थु तो पछाड़ देखला विराट सफलता थिबो पहले गोटे लक्ष्य चले थिबो पछाड़ देखला बहुत बड़ सफलता जमती मोहमायर संसार एठी अनेक लोक दिग्ग भ्रष्ट ही जानती किंतु आपणकर जो सन्यास प्रति झुंक आपण 16 वर्ष बयस रे ब्रह्मचारी दीक्षा नेले किंतु 16 वर्ष पूर्व आपण गृहस्थ जीवन रे पिता माता सहित बसवास करिथिबे किंतु ई जो झुंक निज भितर तयारी हैला निज भितर जो आकांक्षाटा जागृत हैला वो आपण उल्लेख करबा कथा जे मूलरू आपण सन्यास दीक्षा पाई जन्म नहीं थिले एटा भगवत कृपा थिला किंतु आपनक मन रे केबे द्वंद्व आसीनी कृपा हिजबा कारण प्रचंड वैराग्य आज्ञा ये संसार रे भोग बेला से उडा
ନଷ୍ଟ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବା କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ କ୍ଷଣିକ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ସାଂସାରିକ ମୋହ ମାୟା କ୍ଷଣିକ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢା ହେଲା ପରମୂର୍ତ୍ତରେ ଏବେ ଅନୁଭବ ହେଇଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ସଂସାର ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ଉପଦେଶ ଗୁଡାକ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପଢେଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କାରଣ ଆଜିକାଲିକା 16-17 ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ସନ୍ନ୍ୟାସ ତ ଛାଡନ୍ତୁ, ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ନବଗ୍ରହଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ଆଶା କଲେ ବି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଏବେ ଏଇଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ। ଆମର ଶିକ୍ଷାନୀତି ଯୋଉଭଳି ପ୍ରଚଳନ ହେଇଛି, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଏଇଟା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ହୁଏତ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଥିଲେ, ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଶା ଦେବେ, ନୂଆ ଦିଗରେ ନେବେ। ଆଜ୍ଞା ମାନେ କୃପା ହଉଛି 4 ପ୍ରକାର। ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱକୃପା, ଈଶ୍ୱର କୃପା, ଗୁରୁ କୃପା, এই হচ্ছে বিষয় আছে। ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ସ୍ୱକୃପା ହେଇଗଲେ ଶାସ୍ତ୍ର କୃପା ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଶାସ୍ତ୍ର କୃପା ହେଲେ ଗୁରୁ କୃପା ହେଇଯିବ, ଗୁରୁ କୃପା ହେଇଗଲେ ଈଶ୍ୱର କୃପା ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଏଇ କୃପା ଗୁଡାକ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଦରକାର। ଆମେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଦୀକ୍ଷା ହିସାବରେ ଯଦି ବୁଲୁଥାନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାଜୀ କହିଲେ ଯା କୈଳାସ ଆଶ୍ରମ ପଢିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଆଡେ ପଢୁଥିଲି, ତାପରେ ଆଉ ଟଚ୍ ଛାଡିଲାନି, ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ରହିଲା ପଢିବା। ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଗୁରୁକୁଳ ଅଧୀନରେ ପାଠ ପଢେ। ସକାଳ 3:30 ଉଠିବା, ରାତି 10:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ତପସ୍ୟାମୟ ଜୀବନ। ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ କରିବା, ସନ୍ଧ୍ୟା କରିବା, ସନ୍ଧ୍ୟା ବନ୍ଦନ କରିବା, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିବା, ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରିବା, ତାପରେ 3 ଥର ସନ୍ଧ୍ୟା କରିବା, ପ୍ରାତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା, ପୁଣି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସନ୍ଧ୍ୟା, ପୁଣି ସାୟଂ ସନ୍ଧ୍ୟା କରିକି ଆଗକୁ ବଢିବା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ, ସେଟା ତ ଆମେ ଲେଖିଲେ ବି ବର୍ଣ୍ଣନ ହେଇପାରିବନି, କହି ବି ହେଇପାରିବନି। କେତେ ବଡ କୃପା। ଆଉ ଆମ ସମବୟସ୍କ 20 ଜଣ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆଜ୍ଞା ଆହୁରି ଉତ୍ସାହ ମିଳିଲା, ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ମିଳିଲା। ଯୋଗ ଦର୍ଶନ ପଢିଲୁ, ନ୍ୟାୟ ଦର୍ଶନ, ଷଡ଼ଦର୍ଶନ ଆଦି ସବୁ ପାଠ କରି ନେଇ ପାରିଲୁ। ତାପରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପାଠ ଅଛି, ଆମେ ତ ଜାଣିନଥିଲେ ନା, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେଗୁଡା ମିଳିଲା ସହଜରେ। ଆଜି ବି ଗୀତା ବହି ଅଛି କହିକିରି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର କେତେ ଯୁବକ ପାରିବେ ନା, ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଟା ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହଉଛି ଯେ 200 ବର୍ଷ ପରତନ୍ତ୍ର ଆଉ ମେକଲେ ସାହେବ 80 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଏ ପାଠର ମୂଲ୍ୟ କିଛି। ଆମେ ମେକଲେଙ୍କୁ ମହାରାଜ କେମିତି ଦୋଷ ଦବା? ଆମେ 77-78 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇସାରିଲେଣି, ଆମରି ଲୋକ ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଲୋକ ଶାସନ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଏଠୁ ଗଲେ, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ, ତମେ ଏଠୁ ଗଲ ଭାରତକୁ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଗଲ? ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଆମେ 200 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲୁ, ଏବେ କଳା ଇଂରେଜ ମାନେ ଆଉ 200 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେ। ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ହସ୍ତାନ୍ତର ଲିଜ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦେଶଟାକୁ ଏଇ ନେହେରୁ ଆଦିକୁ ଲିଜ ଦେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପୁଣି ଫେରିବୁ କହିକି। ଆଜି ବି ଇଂଲଣ୍ଡର ସମ୍ରାଟ, ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଭିସା ପାସପୋର୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ ଆସିବା ଭାରତ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭିସା ପାସପୋର୍ଟ। ଆଜ୍ଞା ଏଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା କି ଜାଣିବ କଣ ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଅସିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରୁନେ? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏଟା ଚୁକ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। କଣ ଚୁକ୍ତି? ଏ ଚୁକ୍ତିକୁ କାହିଁକି ମାନିବା? ଯଦି ଗୋଟେ ଚୋରିର କିଛି ଚୁକ୍ତି ଥାଏ, ଯଦି ଭାରତ ବର୍ଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଚୋରି କରିକି ନେଇକି ସେମାନେ ମ୍ୟୁଜିୟମ ବନେଇଲେ, ଭାରତକୁ ଲୁଟପାଟ କରିକି ଭାରତକୁ ଦରିଦ୍ର କରିଦେଲେ, ତାପରେ ବି ଚୋର ମାନଙ୍କ ସହିତ ଚୁକ୍ତି, ଏଇଟା କିଭଳି ଭାବରେ ସାକାର ହେଇପାରିବ? ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ପ୍ରଚଳନ କରିବା ପାଇଁ ବି ଆଜ୍ଞା ମୋଦୀ ସରକାର କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଲାଣି? 11 ବର୍ଷ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଯେ ଏବେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପ୍ରଚଳନ ହେଇଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯଦି ଆମେ କ୍ରମରେ ପ୍ରଚଳନ କରିବା ତାହେଲେ 5 ବର୍ଷ ପଳେଇବ। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କରିବାକୁ କରିଦେବା, ବହି ଛପେଇ ଦିଆଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ବର୍ଷ ମାନେ 2026-27 ସୁଦ୍ଧା ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ପାଠ ପଢା ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଯାହା ବି ହଉ ଆଗ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପିଲା କଥା ଶିକ୍ଷକ ବହୁତ ବଢିଆ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ କଥା ପିଲା ବହୁତ ବଢିଆ। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲେ? ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଖୁବ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ, ପିଲା ଭଲ। ଆଜ୍ଞା ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ପିଲା ଗୁଡାକ ତଳ ସ୍ତର। ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, 2019 ମସିହାରେ ଆମ ଜଲେଶପୁରଠାରେ 2017 ମସିହାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ 60% ନେଇକି 95% ପିଲାମାନେ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି କ୍ଲାସ। ଆଜ୍ଞା ହେଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ଅକ୍ଷର ଜଣା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯୋଉ ଷଷ୍ଠକୁ ଆଣେ ପିଲା ଆଣୁଛୁ, ଆମେ କାଉନସିଲିଂ କରୁଛୁ, ପୁଣି 2 ମାସ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବଳ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ପଢଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମଧୁସୂଦନ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଆମେ ପଢଉଛୁ, ତାପରେ ପଣିକିଆ ପଢଉଛୁ, ଗଣିତ ପଢଉଛୁ, ତାପରେ ସେମାନେ କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଖରା ଛୁଟି ଦଉନୁ। କଲେକ୍ଟରକୁ ଗତ ବର୍ଷ କହିଲେ ଯେ କଲେକ୍ଟର ଆମେ ଛୁଟି ଦଉନି, ଆପଣ କିଛି କହିବେ, ପିଲା ଯିବେନି ଆମର। ତ 2019 ମସିହାରେ ଆମର 60ଟା ସିଟ୍, ଆମେ 300 ପିଲା ଫର୍ମ ଆସିଲା।
ମୁଁ ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଯିଏ ଅଛି ଗୁରୁମା କହିଲି ଯେ କିଛି 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲି 19 ମସିହାରେ ସେଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ରଖିଲି ଯେ ଏଇଟା ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାର। ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଯେ ଅମ୍ଳଜାନ କିଏ ଦିଏ? ହେଲେ ସେଥିରୁ ମାନେ 200 ପିଲାରୁ 20ଟି ପିଲା ଲେଖିଥିଲେ ଗଛ ଦିଏ, ଆଉ ସବୁ ପିଲା ଲେଖିଥିଲେ ନବୀନ। ବୁଝିପାରିଲ? ଇଏ ବିଚିତ୍ର। ମାନେ ଆମ ପାଠ ସ୍ତର କୋଉଠି, ସରକାର ବି କେତେ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନ ବଞ୍ଚିତ, ମାନେ କାମ ହେଲେ ମାନେ ନବୀନ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଇଏ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ମୋ ସାମ୍ନାରେ। ହେଲେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ବିଲକୁଲ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା, କୋରାପୁଟ ଆଦିରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ବିଲକୁଲ ପାଠ ପଢୁନାହାନ୍ତି, ପିଲାମାନେ କେବଳ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ। ହେଲେ ଆମେ ସାକ୍ଷର କେମିତି କରିବା? ଆଜି ବି ଆମ ଓଡିଶାରେ ଆଜି 70% ପ୍ରତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସାକ୍ଷର ନୁହନ୍ତି, ଦଶକ ଦେଇପାରିବେ। ଆଜି ବି ଠିକ କରୁଛୁ। এই বিষয়ে কি চিন্তা করুন? দুই প্রকার সমস্যা মহারাজ। প্রথম সমস্যা হল গ্রামাঞ্চলের সাক্ষর নুহতি, সহরাঞ্চলর পিলামানে পাশ্চাত্যକୁ অনুকরণ করছন্তি। দুইটি যাক কারণ যোগু ଆମ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ବିପଦକୁ ଯାଇପାରେ। ଏ ସବୁର ସମାଧାନ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି, ଆଉ ଏ ସବୁର ସମାଧାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଛି। କାରଣ ଆପଣ ସହରାଞ୍ଚଳ, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ସହରାଞ୍ଚଳର ଯୋଉ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ ଯୋଗୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମାନ ଗଢି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଅନେକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଯେଉଁଭଳି ପୂଜା ବିଧି, ଉପାସନା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଏଗୁଡାକର ଦେଖିବାର କୌଣସି ନଜିର ନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପିଲା, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଯେ ସେ ସ୍କୁଲରେ ଏସବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି କହୁଛେ, ଆମେ ସମାଜରେ ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦଉଛେ, ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ, ଐତିହ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଚାରିବେ, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଜଣା ନାହିଁ। ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି, ମତେ ତ ବେଳେ ବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ତାଙ୍କ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ବି କେତେ ଜଣା ଅଛି। ସବୁଠୁ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଆଜିକାଲି ଯଦି କୋଉ ପୁଅ ଝିଅ ଦେଖିଗଲା, ବାପା ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଝିଅ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଆମ ନ ଜାଣିବାଟା ବଡ ବାହାଦୁରୀ, ଗର୍ବ। ମାନେ ଆମ ଝିଅ କିଛି ଜାଣି ମାନେ ବହୁତ ବଡଟେ କାମ କରିଦେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ତ ଏଇଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଆଗ ଯେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଝିଅଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, ତୁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବୁନି, ଏ କାମଟା ଶିଖ, ଆଜ୍ଞା, ଝାଡୁ କେମିତି ଦେବୁ ଶିଖିଥିବୁ, ଅନ୍ୟକୁ ପାଣି ଦେବୁ କେମିତି ଶିଖିଥିବୁ। ସେଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଜି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା, ସମ୍ମିଳିତ ପରିବାର ଆଜି ନାହିଁ, ଛୋଟ ପରିବାର ହେଇଗଲା, ଆହୁରି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ଆମ ହାତରୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ କଲେ ସେ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ରହୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ପିଲା ଆମେରିକାରେ ରହୁଛି ମାନେ ଆମ ବାପା ମା ବହୁତ ଖୁସି, ମୁଁ ଆମେରିକାରେ। ସମାଜରେ ତାକୁ ବହୁତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମିଳେ। ମହାରାଜ, ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ଯୋଉ କୁସଂସ୍କାର, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତ କୁସଂସ୍କାର ଦୂର ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ କହିବା, ଯେମିତି ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ହେଲା, ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟବାଦ ହେଲା, ଏ ଦୂର ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେ କୁସଂସ୍କାର ଏକ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ହାଉସ୍ ପାର୍ଟି ମାନେ ଘରେ ବସି ଝିଅ ପୁଅ ମାନେ ମଦ ପିଇବେ, ଝିଅ ପୁଅ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବୁଲିବେ, ଝିଅ ପୁଅ ମାନେ ଅପ୍ରାପ୍ତ ବୟସରେ ସିଗାରେଟ ମଦ ପିଇକି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଗଡ଼ିବେ, ଆଉ ପବ୍ ଯିବେ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଯିବେ, ପାର୍ଟି କରିବେ, ଏଇଭଳି ଯୋଉ ସବୁ କୁସଂସ୍କାର ଗୁଡାକ, ଏକ ଭିନ୍ନ ରୂପର କୁସଂସ୍କାର ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ। ତ ଆ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭାରତର ଆମର ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇ ରହିପାରିବ ବୋଲି? ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, କୁସଂସ୍କାର ହଜାରେ ହେଇଥାଉ, ଆଜ୍ଞା, ଜଣେ ସଂସ୍କାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ଠିକ କରିତେ ପାରେ। ଆଜ୍ଞା, ଅନ୍ଧକାର ଯେତେ 100 ବର୍ଷ, ଏଇ କୋଠରୀର 100 ବର୍ଷ ଅନ୍ଧକାର, ଆଜ୍ଞା, ଦୀପ ଜଳିଲେ ଅନ୍ଧକାରଟା କେତେ ସମୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଏମାନେ କୁସଂସ୍କାରରେ ଯାଇକି ଏତେ ନିରାଶ ହେବେ, ଯେତେବେଳେ କୁସଂସ୍କାରୀ ଲୋକ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ ଦା, ସେତେବେଳେ ବୈରାଗ୍ୟ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହେଇଥିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ମଦନଲାଲ ଧିଙ୍ଗ୍ରା ଠାରୁ ଭୋଗୀ ବିଳାସୀ କିଏ ଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଦମ ଚଳିଗଲା, ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟାରେ ପୁଣି ବିଦେଶ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ବୀର ସାବରକରଙ୍କ ସମୟରେ ମଦନଲାଲ ଧିଙ୍ଗ୍ରା ଠାରୁ ଭୋଗୀ କେହି ନଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ତ ସେ ତ ପହଞ୍ଚିଗଲା ସେଠି, ବଡ ଘରର ପୁଅ ଥିଲା ସେ। ଆଜ୍ଞା, ତ ଏବେ ବି ଆଜି ଯୋଉମାନେ କୁସଂସ୍କାରୀ ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି, ବଡ ଘରର ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ସେଇ ସମୟରେ ଭଲ ଢଙ୍ଗର ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ଆଣିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ହେଇଯିବ, ଅସୁବିଧା ଲାଗିବନି। ଯେମିତି ବିଦେଶ ମାଟିକୁ ଆଜି ବହୁତ ଲୋକ ହରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲା, ତାର ପ୍ରମାଣ ସେଇଟା। ଆଜି ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦୀ ମତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡା ବିକ୍ରି ହଉଛି, ଟିକେ ଓ ହରିଓମ କହିଦେଲେ, ଓମ ଧ୍ୟାନ କରିଦେଲେ, ସେମାନେ ଖୁସି ହେବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଡଲାର ଦେଇ ଦଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ବିରାଟ ପିଟା ଓଡିଶାରେ ଭାରତ ଜାଗାରେ ଆଶ୍ରମ ଆମେ ତିଆରି କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଠିକ ସେଇପରି ଅନ୍ଧକାର ଯେତେ ଭୟଙ୍କର ହେଇଥିବ, ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ।
ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ କୁସଂସ୍କାର ଗୁଡାକ ଆଜ୍ଞା ଏଟା ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ କୁଆଡେ ଏତେ ପଇସା ପାଇବେ ଯାହା ଭୋଗ ବିଳାସ କରିବେ, ଆଜ୍ଞା ସମୟ ମିଳିବ। ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଇ ଯୋଉମାନେ କୁସଂସ୍କାର ବୁଡି ରହିଛନ୍ତି, ଭଲଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସଂସ୍କାରୀ ଝିଅଟେ ଥିବ, ସକାଳୁ ଉଠୁଥିବ, ଭଲ କାମ କରୁଥିବ, ଏଇ କୁସଂସ୍କାରୀ ଝିଅ ମାନେ ହିଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ। ତୁ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇପାରୁଛୁ, ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ଦେବା ଲୋକ ଟିକେ ଦରକାର ନା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେତେ ଖରାପ ରଖିଥାଉ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ନଗଟା ଦରକାର କି ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ଆଁ? ବଡ ଡକାୟତ ପାଇଁ ବି ଇମାନଦାରିଟା ଦରକାର କି ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ଠିକ ସେପରି ଖରାପ ପଛରେ ସମସ୍ତେ ଭଲଟାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଭଲରେ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ, ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ଏକ ପ୍ରକାର ରାଷ୍ଟ୍ରାନ୍ତରୀକରଣ। କାରଣ ଭାରତର ମୂଳ ଧର୍ମ ହଉଛି ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ। ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ବୈଦିକ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଆମର ମୂଳ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଇଜ ଦ ବ୍ୟାକବୋନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ସହିତ ସାଇନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମେ ଆଉ ଆମର ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଅନୁସରଣ କରିବା, ଆମ ପୂର୍ବଜମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନରେ ଯେ କେତେ ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆମକୁ ତାକୁ ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମେ ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର ବୋଲି ଭାବି ଭାରତର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରି ଆମେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟକରଣକୁ ଅଧିକ ଅନୁକରଣ ପ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଛେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଏକ ପ୍ରକାର ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ଭଳି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରାନ୍ତରୀକରଣକୁ ପ୍ରଶୟ ଦଉଛେ। ଏ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ହବାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କଣ? ତାର କାରଣ ହଉଛି ଇଂରେଜ ମାନେ ଏଠି 200 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଯୋଉ ବନବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧନୀ କରିବୁ, ସେତେବେଳେ କାହିଁ କଲେଣି? ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଶାସନ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ସବୁ ଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରାନ୍ତରୀକରଣ ହିଁ ତାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଶାସନ କରିବୁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଆମ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବୁ। ଆମର ଗୋଟେ କାରଣ ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମୂଳ କାରଣ ହେଇଛି, ଲମ୍ବା ସମୟ ଚାଲିଥିବା କାରଣ। ଆମର ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ହେଲେ ବି, ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ନାଁରେ ସବୁ ତୀର୍ଥକୁ ପଳେଇଲେ। ମୁକ୍ତି ନାଁରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ହରିଦ୍ୱାର ଗଲା, କିଏ ବାରାଣସୀରେ, କିଏ ପୁରୀରେ, ତପସ୍ୟା କରିବା ଆରମ୍ଭ। ବନବାସୀ କ୍ଷେତ୍ର ଗଲାନି। ଆଜ୍ଞା ସେ ଗରିବ ପଣ୍ଡାରେ ବସିଲାନି। ଆମ ଓଡିଶାରେ ଯଦି ମହିମା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନଥାନ୍ତା, ଆମେ ଆଜି ହରିଜନ ସମାଜ ଆମ ପାଖରେ ପାଇ। ଆଜ୍ଞା ସେ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଲା, ଗରିବ ଘରେ ଖାଇଲା, ଗରିବ ଘରେ ଯେମିତି ରହିଲା, ଗରିବ ବେଳେ। ଆଜି ଦିନରେ ବି ଆମେ ଯୋଉ ସାଧୁସନ୍ଥ ଆମେ ଓଡିଶାରେ ଦେଖୁଛୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି 200ରୁ ଅଧିକ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଗାଁକୁ କେହି ଯିବେନି। ଆଜ୍ଞା ଏଠି କିଛି ଭକ୍ତମାନେ ବଢିଆ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ପାଠ କରି ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ବଢିଆ ପୂଜା କଲେ, ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ମସ୍ତ କଲେ, ସେମାନେ ଏଠି ମୁକ୍ତିର ଆନନ୍ଦ ନଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏଇ ଭୋଗ ବିଳାସ ହଉଛି ପାପ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଭୋଗ ବିଳାସ ପଶିକି। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ହଉଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦଜୀ କଣ କଲେ, ଯେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ବିରୋଧ ପାଇଁ ସାଧୁସନ୍ଥ ବୁଲିବାର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀଜୀ କହୁଥିଲେ ଖାଲି ବୁଲ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ବସ, ଗରିବ ଛୁଆଟାକୁ ଟିକେ ବଳ ଦେବେ। ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ, ସେମାନେ 200 ବର୍ଷ ଲାଗି ଯେତିକି ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମେ 2 ବର୍ଷ ଲାଗି ସବୁ ଯାକ ସଫଳ। ଆମ ପାଖରେ ଏତିକି ସାଧୁ ନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ସ୍ୱାମୀଜୀ ମତେ ସେତେ କହିଥିଲେ, ତୋ ଭଳିଆ ଆଉ 10ଟା ଯଦି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଠିକ କରିଦବ, ଆମ ଓଡିଶାକୁ ଠିକ କରିଦବ। ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଭଳିଆ ଆଉ 10ଟା କଣ, ମୁଁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରିବି। ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀଜୀ ହତ୍ୟା, ଚାଲ ଗାଁକୁ ବୁଲିଯିବା, ଖାଲି ମୋ ସାଙ୍ଗେ କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀଜୀ ହତ୍ୟା ପରେ କନ୍ଧମାଳ ବୁଲି ଆସିବା ପାଇଁ କିଏ ରାଜି ହେଲେ? ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଧୁମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଦେଖିଲେ ଖୁବ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ତମେ ଭଲ କାମ କରୁଛ, ଆଜ୍ଞା ସବେ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲ କହିଲେ କିଏ ରାଜି ନାହିଁ। ଆମର କାମ ସବେ ମଠ ମନ୍ଦିରରେ ପଶିଗଲା। ଆମେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣକୁ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଯୋଉ ବାଟରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେଇ ବାଟରେ ଖାଲି ଯଦି 30 ଜିଲ୍ଲାରେ 30ଟା ସାଧୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ବୁଲିଦେବା, ତାହେଲେ 2 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲାଗିବନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ସବୁ ବନବାସୀ ଫେରି ଆସିବେ। ଆଜ୍ଞା ସମୟ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଏବେ 1819 ମସିହାରେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ବୁଲିଲି ପୁରା 13ଟା ଆଜ୍ଞା କନ୍ଧମାଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ବୁଲିଲି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ହାରାହାରି 200 ପରିବାରକୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବେ, ଖୁସି ଦେଇପାରିବେ, ତା ପାଖରେ ସେ ବିଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ଶାନ୍ତିର ବିଜ୍ଞାନଟା ଅଛି, ଆମେ ପାରିବା। ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ପୁଣି ସେଇ ଗୁରୁକୁଳୀୟ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ନିହାତି ଯୋଉଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ଆମ ଛୁଆ ମାନେ ଖାଲି ଏତିକି ନାହିଁ, ଭାରତରେ ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ରାମଦେବ କହୁଛନ୍ତି ତମେ 4 ବଜେ ଉଠି ଶିଖ ଅଥବା 4:30, ତାହେଲେ ଦେଶ ବଦଳିଯିବ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଅନୁକରଣ କରିବେ, ଆମର ସମାଜକୁ ଦେଖିବେ, ଆମର ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବଡ ଲୋକର ଆଖ୍ୟା ଦିଏ, ଶୋଇବେ 1 ବଜେ ଉଠିବେ, ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ଲେଟରେ ଉଠନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ବଡ ଲୋକ ଆଉ ଭଲ ଲୋକର ଆଖ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦିଆଯାଏ। ସମାଜରେ ଏମାନଙ୍କୁ ବାଛନ୍ଦ କରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବାଛନ୍ଦ କରାଯିବ, ସମାଜର ଉତ୍ଥାନ
ଆମେ ଯଦି ସାରା ଦେଶଟା ଭୋର ଉଠେଇଦବା ଗୁରୁକୁଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଡ ବଡ ଗୁରୁକୁଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ ବଡ ବଡ ଶହ ଶହ ଏକର ଯୋଉଟା ଆମେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଠି ଗୁରୁକୁଳ ସ୍ତର ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 10ଟି ପିଲାରେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଆଜ୍ଞା 10 ପିଲାରେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଇ ରେସିଓରେ ଯଦି ଚଲେଇଦବା ହେଲେ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ କାରଣ ଆମର ଯେତିକି ଆମେ ଆମେ ପୁରା ଶିଖିପାରିଲେ ଆମେ ଯେତିକି ଧନୀ ଆମର ସଂସ୍କୃତିରେ ଆମର ବିରାସତରେ ହୁଏତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆଜି ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହଉଛି ଆମର ଯୁବପିଢି ଛାତ୍ରପିଢି ମାନେ ଆମର ଆୟୁର୍ବେଦ ଆମର ଆଜ୍ଞା ବିଜ୍ଞାନ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଜ୍ୟୋତିଷ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଖଗୋଳ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଗୋଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଆଜି କହିଲେ ଦେଖି ପୂର୍ଣ୍ଣମା କହିଲେ ସେଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦିଶ ଆଜ୍ଞା ଅମାବାସ୍ୟା କହିଲେ ସେଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଦିଶ ଦେଶିପାନି ଯେମିତି ନବଗ୍ରହ କଥା ଆଜ୍ଞା କେତେ ସରଳ କହିଦେବା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସପ୍ତବାର ଆଉ ରାହୁକେତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏତେ ସହଜ ଆଉ ପୃଥିବୀ ଆମର ନବବର୍ଷ କହିଲେ ସେଦିନ ପୁରା ପୃଥିବୀ ନୂଆ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଏ ପତ୍ରମାନ ନୂଆ ନୂଆ ପତ୍ରମାନ ଆସିଥାଏ ଓ ବାତାବରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ରହେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ନବରାତ୍ର ପାଳେ ଯୋଉଠି ଥର ଥର ହେଇକି କମଳ ତଳେ ପଶିବା ନୂଆ ବର୍ଷ ନବବର୍ଷ ପାଳେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଦୂର ହବାର ସମୟ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ ଜାଗରଣ ଭଲ ଲୋକ ମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବଡ ଲୋକ ନୁହେଁ ଆମକୁ ଭଲ ଲୋକ ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ମିଳୁଛନ୍ତି ମତେ ଅନୁଭବ ହଉଛି ମିଳୁଛି ଆଉ ତମମାନେ ଆଜି ତ ତମ ଯୁବ ସମାଜ ଦେଖି ଆଜି ଯୋଉ ଦେଖିଲି ତମକୁ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଭଲ କଥା ଭାବି ପାରୁଛ ଏଇପରି ଯୁବ ସମାଜ ଭଲ କଥା ବାହାରିଲେ ବହୁତ କମ ସମୟ ଲାଗିଲା ଏଗୁଡା ଅନ୍ଧାରଟା କେବେ ବି ବହୁତ ଦିଶିଲେ ବି ବଡ ନଥାଏ କମ ସମୟ ଭିତରେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଆମର ଇତିହାସକୁ ଦେଖିବା ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜଣେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଜଣେ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଜଣେ ରାମ ଜଣେ କୃଷ୍ଣ ଏକଲା ଚାଣକ୍ୟ ଜଣେ ଚାଣକ୍ୟ ଯିଏକି ପୁରା ଭାରତର ଇତିହାସକୁ ଗୌରବମୟ ଓ ମହିମା ମଣ୍ଡିତ କରେଇକି ରଖିଥିଲେ ତେଣୁକରି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଇଥିଲା କାହିଁକି ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ଇଂରେଜ ମାନେ ତାକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ମିନିଟରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦେଇ ପାରନ୍ତେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଆମ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରି ରଖିବାର ଶକ୍ତି ଏବେ ଆମ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇନି ମତେ 100ଟି ଯୁବକ ଦରକାର ମୁଁ ପୁରା ଭାରତକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଜୀକୁ ସେତେବେଳେ 100 ଭାରତର 100ଟି ଭଲ ଯୁବକ ମାନଙ୍କର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଇଥିଲା ଏବେ ଆମେ ତାର 4 ଗୁଣ जनसंख्या आउ जदि देखा आमको स्वामीजी भाषा 100 × 4 400 भल लोक जदि आम पार्लियामेंट को भी देखा 400 भल सांसद जो थे कि पूरा भारत गौरव मंडित हम भारत विश्वगुरु स्थान आसी नहीं पारे आपण दिव्य दृष्टि लगुच कम बेसी दूर लगे गत आपणकर 2022 मसीह मत कि लोक पचारे कौन बीजेपी नवीन को हर एथर बीजेपी सरकार आसुच्ची लिख केमती आस मत दिशुना कि बीजेपी सरकार आसुच्ची आपण दिव्य दृष्टि से दिव्य पुरुष किए तो से दिशुनी कि कम समय सब किसी हम ठीक ठाक आज्ञा किएटा दिशु आपण इंगित करूना तो हिंदू हृदय सम्राट को आज्ञा महाराज स्वामीजी जो भली भाव विभत्स हत्या है से दिन जदि घटनावली को देखा अत्यंत चर्चित थिला पूरा भारत रे सारा हिंदू मानक मध्य गोटे आलोड़ सृष्टि करथिला आपण से दिन किछि आपणक मनरे आपणकर गुरु आपणकर पितृतुल्य तांकर एमिति किछि हेजो आपणको किछि सेमिति संदेश आसीतिला आपणक मन व्याकुल होई उठितिला स्वामी तो कहउतले त्याजिबो अप्रतिशत लागला नै माने स्वामी जी पूरा 6-7 मास भीतर मु देखाई परिबनि मत मार दे आ जते मारी देले सतरे मारी देले तेन कि सेदिन कोहटा प्रबल थिला आज्ञा मु होश रे थिला लागु नथिला माने स्वामी जी कर शव यात्रा तापर सब सत्कार सला पर्यंत आज्ञा माने षोडशी पर्यंत मु कोन करूची कोन रखछि मते कि दिसुर आज्ञा कोन भाभी पाल आज्ञा षोडशी पर जाई कांदी थिले 3 घंटा तापले पड़थला ते आधार खाली जोडुथला मोर ए गुडा खाली जोडुथला बहुत चिंतित थिला आ खांदी पार नथि आज्ञा पूरा 16 दिन पर तार श्राद्ध क्रिया सब सला परे
ବସିଲା ପରେ ଏକଦମ କାନ୍ଦ ଏତେ ଜୋରରେ ଆସିଲା ଯେ କଣ କଲା ତାପରେ ଆଉ କଣ ହତ୍ୟା ତ ହେଇଗଲା ଆଉ କଣ ହେଲା ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଟା ହେବାର ଥିଲା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା କହି ଯେମିତି ଏବେ ଯୋଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଝିଅଟା ଆଜ୍ଞା କହିକି ମୁଁ ମାନେ ମତେ ନ୍ୟାୟ ଦେଲା ମାନେ ସେତେବେଳେ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁକୁ ଆଗେ ସ୍ୱାମୀ କଥା ମତେ ମାରିଦେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମାରିଦେବେ ରାଧାକାନ୍ତ ନାୟକ ମାରିଦେବେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀର ଯୋଜନା ଅଛି ପୋପର ଯୋଜନା ସ୍ୱାମୀଜୀ ହତ୍ୟା ପଛରେ ଭଟିକାନ ସୃଷ୍ଟି ଅଛି ଆମେ ଆଜି ବି ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଲେନି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ସେ ସରକାରର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏଇ ସରକାର ଠାରୁ ଆମର ଆଶା କଣ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ପୁରା ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ଅଫିସରକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନାହାନ୍ତି ନିଜ କଣ ସମ୍ଭାଳି କାହାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ତାଙ୍କ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ କାମ ଲଗେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଭିଡିଓଟେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନି ସାମାନ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନି ଏମାନଙ୍କର ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମର ଜଲେଶପଟ ଆଶ୍ରମକୁ ଚାଉଳ ମିଳୁଥିଲା ଚାଉଳଟା ପାଇବା ପାଇଁ ମତେ 7 ମାସ ଲାଗିଲା ମିଳୁଥିବା ଚାଉଳ ବନ୍ଦ ହେଲା ଯେ ପାଇବା ପାଇଁ 7 ମାସ ଲାଗିଲା ମୁଁ କହିଲି ତମ ପାଖକୁ ଯୋଉ ଦୌଡ଼ିବା ଆଜି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ମୁଁ କହିଲି ଚାଉଳ ଆଶ୍ରମ ପହଞ୍ଚିବା ଉଚିତ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ତମ ଦାୟ ମୁଁ ଆଉ ତମ ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ପାରିବି ଧମକେଲା ପରେ ଆଜି କଣ ଖବର ଆସିଛି ଚାଉଳ ଖାଲି ପହଞ୍ଚିବ ହେଲେ ଏଇ କଣ ଆଶା କରିବେ ତେଣୁକରି ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଉ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଏ କଥା ହଉଛି ଆମେ କୋଉ ଦଳର ଆମେ ହଉଛୁ ଭାରତ ମାତା ଭାରତ ମାତା ସେବା କରନି ତ ଏକ ସମସ୍ୟା କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ବାଧ୍ୟବାଧକତା କଣ ଆକୁ ଖାଳି ଫିକି ଦେଲେ ପୁଣି ଦୁଷ୍ଟ ଦଳଟା ଆସେ ଆହୁରି ଡକାୟତ ପଡେ ଗୋଟେ ଜନଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହଉ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉ ଯୋଉମାନେ ଭାରତର ଭାଗ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ସେଇଗୁଡା ଏମିତି ଅଛି ଗୋଟେ ବଢିଆ ଗପଟେ ଶୁଣୁଛି ଗୋଟେ ପାଗଳଖାନାକୁ କିଛି ଦଳଟେ ବୁଲି ଯାଉଥିଲା ଏ ସେମାନେ ପାଗଳ ଗୋଟେ ପାଗଳକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ଯେ ବେଶୀ ପାଗଳ ନଥିଲା ତ ଏମାନଙ୍କୁ ବୁଲେଇକି ଦେଖ ହେଲେ ଦଳଟେ ପାଗଳ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ମୋଟରସାଇକେଲ ଭଳିଆ କି ମାନେ ନିଜ ଗୋଡରେ ମାତ୍ର ଯାଉଥିଲେ ହେଲା ଇଏ ଦୂରରୁ ଏଇ ପାଗଳ ସେମାନେ କହିଲା ଦେଖିଲେ ପାଗଳ ଗୁଡା ସେ ଯେତେବେଳେ ପାଖକୁ ଗଲା ସେ ଏମିତି କିକ୍ ମାରିଲା ପୁଣି ଗିରି ପଳେଇଲା ବୁଝିପାରିଲେ ତ ହେଇ ଗାଦିରେ ଯାହାକୁ ବସିବ ସେଇଠୁ ପାଗଳ ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆମର ପୂର୍ବ ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭାରତକୁ ଦେଖିବା ସେତେବେଳେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ହିଁ ତ ଭାରତର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଜି ଦିନରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଯୋଉମାନେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ନଉଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆମକୁ ନ ପଚାରିଲେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ଅନେକ ଆଜି ରାଜନେତା ଅଛନ୍ତି ସବୁ କାମରେ ଆମକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭୁଟାନ ଆଜି କମ ସେ କମ ମୁଁ ନାଁ ତ ନେବିନି ଅସୁବିଧା କିନ୍ତୁ ବଢିଛନ୍ତି ଆଜି ପ୍ରତାପ ଷଡଙ୍ଗୀ ଆଜି କୌଣସି ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବାବା ଏଇଟା କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତାପ ଷଡଙ୍ଗୀ କହିବାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିପାରେ ଆଉ ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଗାଧ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆମେ ବି ଯଦି ଦେଖିବା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ମହିମା ଆଶ୍ରମ ଯାଇଥିଲେ ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରୁଥିଲେ ଦେଖାଯାଇପାରିବ ଅନେକ ରାଜନେତା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ନଉଛନ୍ତି ବୁଝୁଛନ୍ତି ଗୁରୁତୁଲ୍ୟ ମାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ କାମ କରି ଦେଖନ୍ତି ମହାରାଜ ଯଦି ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରୁହେ ଆପଣ ଯୋଉ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯୋଉ ସମ୍ଭାବନା ଆମ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଉଦ୍ରେକ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହବା ଆମେ ଆଶାବାଦ ଏଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ରୋଲ ନିଶ୍ଚିତ ଏକଥା ହଉଛି କଳ୍ପନା କରିପାରିବ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ପରାଜୟ ହେବ କିଏ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ କାହିଁକି ନା କୌରବ ପକ୍ଷ ଧର୍ମର ହିଁ ବିଜୟ ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ କୌରବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏକ ତ ଅମର ଖାଲି 2 ଜଣ ଅସତ୍ୟ ଅମର କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅମର କର୍ଣ୍ଣ ପାଖରେ କବଚ କୁଣ୍ଡଳ ଭୀଷ୍ମ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ବଜ୍ର ଶରୀର ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଅପରାଜୟ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ପରାଜୟ କରିଗଲା ତେଣୁକରି ଅମାନ୍ଧକାର ଅପରାଜୟ ଦିଶୁଥିଲେ ବି ଏଟା ହଉଛି ସମୟ ପୁରା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ କୌରବ 100 ଭାଇ ଯଦି ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇ ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ କମଟା ଦିଶିଲେ ବି ଧର୍ମ ଏବେ ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଦିଶୁଛି ଏଟା ଗୋଟେ ନିହାତି ଆ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ କଣ କି ମାନେ ରାତି ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଅନ୍ଧକାରଟା ବେଶୀ ଦିଶିଲା ଭଳିଆ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ ଆମର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଆଶା ରହିବ କାରଣ ସାରା ଓଡିଶା ସାରା ଭାରତ ଆଉ ସମଗ୍ର ହିନ୍ଦୁ ଜାତି ଆକୁ ଚାହିଁ ରହିଛି କେବେ ଏଇ ଅନ୍ଧକାରର ଅନ୍ତ ଘଟିବ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ପାଇଁ 2ଟି କମିଶନ ହେଲା ନାଇଡୁ କମିଶନ ମହାପାତ୍ର କମିଶନ କିନ୍ତୁ କୌଣସି କମିଶନର ରିପୋର୍ଟକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଗଲା
ଯେବେ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଯାହା ଜଣା ପଡ଼ିଲାଣି ସେଥିରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖା ହେଇନି। ତାହେଲେ ସେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ କମିଶନ ଏତେ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କଣ ଲାଭ ହେଲା? ସେ ନ୍ୟାୟ ଠାରୁ ଆପଣ କଣ ନ୍ୟାୟ ଆଶା ସେମାନେ କରିପାରିବେ? ଗୋଟେ କଣ କି ସାପ ନମରୁ ବାଡି ନ ଭାଙ୍ଗୁ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି। ଏଇଟା କଣ ଶିକ୍ଷା? ଗୋଟେ ଖାଲି ରିପୋର୍ଟ ଆମ ପକ୍ଷରେ ଯାଇଛି ଏଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ କରୁଥିଲେ, ତାର ପରିଣାମ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ହତ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀ କିଏ? କୋଉମାନେ? ଯେମିତି ତିନିଟି ଆପଣ ଯୋଉ ତିନିଟି ଜିନିଷ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ, ହତ୍ୟାକାରୀ ଜଣେ, ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଜଣେ, ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇଲା ବାଲା ଜଣେ। ଯଦି ଆମର ଭାରତର ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିବା, ଏ ତିନି ଜଣ ଦୋଷୀ। ଏବେ ବି ସରକାର ତତ୍ପରତା ଦେଖେଇଥିଲେ, ଆମର ଜଣେ ରାଜନେତା ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦଙ୍କ ଭଳି ଯୁଗ ପୁରୁଷ, ଯିଏକି ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଏଭଳି ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। 2008 ରୁ 2025 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ସରକାରର ଅନ୍ତ ହେଲା, ନୂତନ ସରକାର ଆସିଲା। ଯଦି ଆମେ ଏଥିରେ ବିଫଳ ହବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ କଣ କେବେ ଭଗବାନ କ୍ଷମା କରିବେ? ଆମକୁ କଣ ଏ ଜନତା କେବେ କ୍ଷମା କରିବେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଦିନରେ ନୂତନ ବିକଳ୍ପ ନ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ କୁ ଭଲ ଏମିତି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ନୂତନ ବିକଳ୍ପ ନ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଠୁ ଆଉ ଭଲ କିଏ? ଆମେ ନବୀନକୁ ଫେରେଇବା, ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ମାନଙ୍କୁ ଫେରେଇବା, ଯୋଉମାନେ ସାରା ଭାରତକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଗଧ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉମାନେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ, ଆପଣଙ୍କ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆହ୍ୱାନ, ଆର ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡୁ। ଆପଣ ମାନ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ, ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ରହିଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ହିଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ କାନୁନ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯାଇକି ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଏଭଳି ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମାରିଦିଅ, ତାପରେ ଦେଖେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ, ତାପରେ ଦେଖେ। ଏପରି ଓଡିଶାରେ ହେଲା ମାନେ ଆଜ୍ଞା, ଏମାନେ କାହିଁକି ଏତେ ଦୁଃଖ? ଆମଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା କମିଶନର ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ ହବା ଦରକାର। ନାଇଁ, ଆମେ କାଲି ଆଜି ଏବେ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥିଲା ଆମ ବୈଠକରେ, କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଯୋଉମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କଲେ ଲାଭ ନାହିଁ କି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମର ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଟିକସ ପଇସା କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା? ସେଇ କମିଶନରେ ଯୋଉମାନେ ବସିଥିଲେ, ଦୁଇଟା କମିଶନରେ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଠାରୁ କାହିଁକି ପୁଣି ସେମାନେ ତାକୁ ଫେରେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଉନି? କାହିଁକି ଭାରତର ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲେ ଭାରତର ଜନସାଧାରଣ କେମିତି? ଏବେ ଯୋଉ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଦୁଇଟା ଦେଲେ, ଓଡିଶା ସରକାର ପଢିବ, ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ପଢିଛନ୍ତି, ଆମର ସେ ଭୂପେନଙ୍କ ପୁଅ ପଢିଛି, କହିଲେ ଏଥିରେ ସାପ ମରୁ ନାହିଁ କି ବାଡି ଭାଙ୍ଗୁ ନାହିଁ, କାହାରି ବିରୋଧୀ ନାହିଁ କି କାହାରି ପକ୍ଷରେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ହେଇଛି ସତ, ମିଶନାରୀ ଆଉ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ଏଥିପାଇଁ ହେଇଛି ସେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ମିଶନାରୀ ମାନେ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ କରୁଥିଲେ। ଦୁଇ ଆଡୁ ଏମିତି ମିଶେଇ ଗ୍ରାହାମ ଷ୍ଟେନ୍ସଙ୍କର ହତ୍ୟା ହେଲା, କେତେ ତତ୍ପରତା ଦେଖେଇଥିଲେ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ହତ୍ୟା ହେଲା, ଜମା ତତ୍ପର ନାହିଁ। ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ସନାତନୀ, ଆମ ଜାଗାରେ, ଆମ ଘରେ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ମାନ ଘଟୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏଥିରେ ବହୁତ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି, ବହୁତ କ୍ରୋଧ ବି କୋହ ବି। ଯଦି ଏଇ ଏବେ ଦେଖୁଛି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ନହେଲେ ପୁଣି ଆମେ ପୁଣି ଯାଇଛା ତାଙ୍କ ବି କଣ ଛାଡିବୁ? ଏମାନେ ଛାଡିବାନି ଯଦି ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ନ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ପୁଣି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମଗ୍ର ଯୁବ ସମାଜ, ସମଗ୍ର ଛାତ୍ର ସମାଜ, ଆଉ ସମଗ୍ର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ, ସମଗ୍ର ସନାତନୀ ସମାଜ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। ଆଉ ନିହାତି ଏ ଯୋଉ ଆକାଶଟାକୁ ପୁଣି ଅସ୍ତ କରାଯିବ, ଆମକୁ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଆବିର୍ଭାବ କରିବା। ଏଇମାନେ ଆମ ପାତଳ ପଡିବେ, ଯିବେ ଆସିକି ଆମେ ସବୁ କରିଦବୁ କହିବେ, ପୁଣି ଏମାନେ ସାମ୍ନା ପଳେଇ ଆସିବେ। ସମସ୍ୟା ତ ସେଇଠି। ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ, ସାଧୁ ମାନେ ହଉଛି ଆମେ ଏତେ ସରଳ ଯେ କିଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଗୁଡ ଦେଲେ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ହବାକୁ ପଡିବ ମହାରାଜ। ମହାରାଜ, ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଛି, ଆଉ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଛି, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ମା ବୋଲି ପୂଜା କରେ। ହୁଏତ କୌଣସି ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲେ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ତା ମା ଠାରୁ କ୍ଷୀର ଖାଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ଆଉ ରେଷ୍ଟ ଅଫ ଦି ଲାଇଫ ସେ ଯାହାଠାରୁ କ୍ଷୀର ଖାଏ ସେ ହେଲା ଆମର ଗୋମାତା। କିନ୍ତୁ ଗୋମାତାଙ୍କର ଆଜିକା ଦିନରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କତଲ କରାଯାଉଛି, କଂସେଇଖାନାକୁ ପଠାଯାଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଶହ ଶହ ଟ୍ରକ୍ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଆମେ ଚାଲାଣ କରୁଛେ। ଆଉ ଭାରତ ଏଇ ବିଫ୍ ସପ୍ଲାଏ ରେ ପୃଥିବୀରେ 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି।
ଆପଣ କଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଏ ଭାରତ ଠାରୁ? ଏ ଭାରତ କିଭଳି ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବ? ଯିଏ ତା ମା ସହିତ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁନି ସେ କେମିତି ହିନ୍ଦୁ ଜଗତକୁ ଏ ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମାଜକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବ? ବ୍ୟତୀତ ଅଛୁ, ଆମେ ବ୍ୟତୀତ ଅଛୁ ଆଉ ନିଜେ ଗାଈ ପାଳିଛୁ, ଗୋମାତାକୁ ପାଳୁଛୁ, ସ୍ନେହ କରୁଛୁ। କାନୁନ ବି ଓଡିଶାରେ ତ କାନୁନ ଅଛି ଗୋରକ୍ଷା। ଆଜ୍ଞା ହଁ, କାନୁନ ତ ପାଳନ ହଉନି। ଏ କାନୁନ ପାଳନ ଓଡିଶାରେ ଏତେ କଠିନ କାନୁନ ଅଛି ଯେ ଜଣେ ଗାଈ ବିକି ପାରିବନି। ଆଜ୍ଞା ବୁଢା ବୁଢା ଗାଈ ବିକି ପାରିବନି। ମହାରାଜ, ଆମର ମଠ ମନ୍ଦିର ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି। ସରକାରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହୁ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୁରୁକୁଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯୋଉ ମଠ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଗୁରୁକୁଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁକୁଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଚଳନ, ଗୋମାତାର ସୁରକ୍ଷା, କାରଣ ଗୋଶାଳା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଉ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ମଠ ମାଧ୍ୟମରେ। କିନ୍ତୁ ଏ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ତ ମଠରେ ନାହିଁ। ମଠରେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମେ କୌଣସି ମଠକୁ ଯଦି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ହାତ ଗଣତି କିଛି ମଠକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ କୌଣସି ମଠରେ ଏଇଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ନାହିଁ। ପୁରୀରେ ତ କୌଣସି ମଠ ନାହିଁ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପଢୁନାହାନ୍ତି। ଓଡିଶାରେ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦଜୀ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି, ଏଠି ତାଙ୍କର ସେ ଗୋଟିଏରେ ତ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହବନି ନା। ଚିନ୍ମୟ ମିଶନ ମାନେ କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କଣ ରହିବ? ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଜଲେଶ୍ୱରଟା, ଆଜ୍ଞା ଚକବାଦ ମୋର ନିଜ ଆଶ୍ରମ ଯୋଉଟା କରୁଛୁ, ଆଜ୍ଞା ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟା ବଳେ। ଆଜି ଆମେ ବି କିଛି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କୋର୍ସ ତିଆରି କରାଇବା। ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀ ରାମଦେବ କରିଛନ୍ତି ଓଡିଶାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ର ତିଆରି କରାଇବା, ଗୁରୁକୁଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗୋଶାଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଓଡିଶାରେ କେତେବେଳେ ଯଦି ଆମ ଅନୁକୂଳ ସରକାର ସେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ କମ ସେ କମ 30 ଜିଲ୍ଲାରେ 30ଟା ତ ଗୋଶାଳା କରିଦିଅ। ଆଜ୍ଞା 30 ଜିଲ୍ଲାରେ 30ଟା ଗୋଶାଳା ପଡୁଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେ ଗୋରକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ବୁଢା ବୁଢା ଗାଈକୁ ଆମେ ଛଡେଇବା ବାହାରି ରଖିଦବା। ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ସ୍ୱତଃ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା ଏଟା ହେଇପାରିବ, ଆଜି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହେଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ତ ତେଣୁକରି ଗୋଶାଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ଆଜି ଆଉ ଘରେ ଘରେ ଗାଈ ପାଳି ପାରିବେ ଲୋକ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଗୋଶାଳା, ଆଜ୍ଞା ଘରେ ଘରେ କୁକୁର ପାଳି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗାଈ ପାଳିବାରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି। କୁକୁର ପାଳୁଛ ଖାଲି ସେଠି। ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଦରମା ପାଉଛି 1,00,000 ଟଙ୍କା ମାସକୁ। ସେ ବିଲେଇ ମାନେ କଣ କି ଜର୍ମାନର ବିଲେଇ ଆଣିପାରିଛି, ହେଲେ ବିଲେଇଟା ଯୋଉ ହକି ପକା ବାସନା କରିଛି, ମାସକୁ ତାର ପାତର ଦାମ 10,000 ଟଙ୍କା। ଆଉ ମାସକୁ ଥରେ ସେ ଫିକିବ, ପୁଣି 10,000 ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ତ ଏଠି କହିଛି ଓଡିଶାରେ ତାକୁ ବିଲେଇ ମିଳିଲେନି, ନାଇଁ ଜର୍ମାନ ବିଲେଇ। ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପରିକଳ୍ପନା ଆମ ମନରେ ଅଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦୃଢୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ, ମୁଁ ଆଶା ଆମେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ, ଏଇ ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ଏଇ କମ ଦିନରେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ। ଏଟା ସମୟ ଲାଗେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଜାଗରଣ, ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଏତେ କମ ସମୟ ଦେଖିଛି ନା। ତମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖିନ, ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖିଛି। ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେତେ ଠିଆ ହେଲା 83-84 ବେଳେ ହିନ୍ଦୁ କହିବା ଲୋକ ଡରୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ହେଲା, ତାପରେ 86-87 ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଟିକେ ହିନ୍ଦୁ କହିବା ଟିକେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାପରେ 88-89 ଡକ୍ଟର ଜୀଙ୍କ ଶତାବ୍ଦୀ ସମାରୋହ ହେଲା, ସାରା ଭାରତରେ ଗୋଟେ ଜାଗରଣ ହେଲା, ସବୁ ହିନ୍ଦୁ। ତାପରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେଇଗଲା କୋଉଠି, ଅଯୋଧ୍ୟା। ଆଜ୍ଞା ଶିଳା ପୂଜନ ହେଲା, ଗାଁ ଗାଁରେ ଟଙ୍କେ 4 ଆଣା କଲେକ୍ସନ। तो गर्व से कहो हम हिंदू हैं, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। पूरा गरम गरम भाषण आरंभ होला। 90-91 पूरा गरम हो गला देश। आउ दुईटा मात्र 2 सीट थिला केतेबेले 92 वर्ष भाजपार 86 पळे आसे। आगे सेतेबेले ଆପଣ ସେ ଜାଗରଣରେ ସାକ୍ଷୀ ଥିଲେ? ଆପଣ ବାବରି ଢାଞ୍ଚାକୁ ଆପଣ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ? ଆପଣ ଶିଖରରେ ଥିଲେ? ଶିଖରକୁ ଯାଇନୁ, ଶିଖରକୁ ଯୋଉମାନେ ଚଢେ, ଆମେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ମୁରଲୀମୋହନ ଯୋଶୀ, ଆଡବାଣୀଜୀ, ଉମାଭାରତୀ ଆଦି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଅଶୋକ ଜି ଆଦି ଆମ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ସେ ଯୋଉ ଚୂଳକୁ ଚଢିଗଲେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପାଣି ମାନେ ଉଡିକିରି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଯେ ହନୁମାନ ଉଡିକି ଯାଉଥିଲେ ସେଭଳିଆ ଉଡିକି ଶିଖର ଗଲା ଭଳିଆ ଆମକୁ ଦିଶିଲା। ଆଉ କିଛି କ୍ଷଣରେ ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା। 5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା ମାଟିରେ ମିଶିବା ଲାଗି। ଆଉ ଲୋକ ଚାଲିଲେ। आई समय ऋतु महारा भाषण तो एक तबका और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। आज्ञा युवक मान भीतर प्रचंड प्रेरणा ठिया आ तार परिणाम आज बाबरी स्ट्रक्चर भांगिला, देश कांग्रेस सरकार भी अंतर। आज्ञा आपन केते दिन जेल जीवा पड़थिला? मु 92 मास जेतेबेले आंदोलन आरंभ होला 90 मसिया जो मुलायम सिंह मारिला साधु संत मान राम। आज्ञा सेही समय माडा भी खाइची खूब जोर, आ 2 मास नैनी जेल। आपनकर ଯେମିତିକି ମଠ ମନ୍ଦିର କଥା ଆମେ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ, ଆମର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଭବ୍ୟ
मंदिर निर्माण है रामलाला को विराजमान करागला मंदिर है सारे 2029 मंदिर खुला आज्ञा नहीं जहाँ भी किसी एपर्यंत ठाकुर भगवान प्रतिष्ठा हो सारी जहाँ भी आमर एबे कार्यक्रम चालू रही से सब को तदारख करुच्ची आज्ञा राम जन्म न्यास के मुख्य विषय आज्ञा किंतु से गोटे ट्रस्ट परिचालना कमिटी जो गठन कराई ट्रस्ट गठन कराई से ट्रस्ट काम को जब देखा केते सुंदर भाव में सब काम को से योजनाबद्ध भाव में संपूर्ण काम को से निरीक्षण करुच्ची कहीं अन्य मंदिर गुड़ी को से भली ट्रस्ट स्थापन करी बहुत जल्दी आज्ञा आपण मानकर मार्गदर्शन रहिबो साधु संत मानकर हमर ओडिसा सब मठ मंदिर को गुटे ट्रस्ट अध्ययन करे आज्ञा जदि करा जाई परंता होय तो हमर पैसा और मद्रासा रे विनियोग होई परंता मंदिर कर जाई पर ये किछि दिन पूर्व उत्तर प्रदेश रे पृथ्वीर तृतीय बृहत देश रे जो भले जनसंख्या अच्छी से भले एक जनसंख्यार समागम है पवित्र गंगा नदी कूल रे महाकुंभ आयोजन करागला आ से आयोजन को जी दिग्दर्शन रोते जहाँकर संपूर्ण मार्गदर्शन रे से आयोजन टी करा जाइथिला से थिले परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी योगी आदित्यनाथ त्याग तपस्या समर्पण जो भली भाव रही पूरा कार्य को संपादन करिया बेले स्पष्टता अच्छी प्रकृत रे से ही कौन कारण एभली एक आयोजन को सफल करिवारे ना आउ किछि कारण विराट इतिहास गोरक्षपीठ आज्ञा जोगी गोरखनाथ जी महाराज जी के आज भी अमर अछन आज्ञा से नेपाल राजा को राजगुरु आज्ञा सेही समय नेपाल राजा गोरखपुर जो एरिया राज्य दान करा आज्ञा सेटा होची राजगद्दी आज्ञा सेठी जे महंत आसी ब्रह्मचारी आज्ञा सन्यासी हबो आज्ञा एवं से राजगद्दीर शासन करे आज्ञा सेही क्रम रे आज्ञा माने अन्य आगु के महंत थिले राजा जणा नै किंतु तांको आंकर जे अजा जोग्या से दिग्विजय अछि जे भारत स्वतंत्रता आंदोलन बड़ पुरोधा थिले हिंदुत्व निष्ठ थिले हिंदू महासभार संस्थापक आज्ञा बुझले हिंदू महासभार संस्थापक दिग्विजय तांकर गुरु जे शिष्य थे आवेदन अछि जे कि मो तांको पखरे बसी मते ओडिया बाबा रे ओडिया बाबा आज्ञा ओडिसा संभाळे स्वामी जी को शिष्य अछि आज्ञा माने स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती सहित घनिष्ठता से चकापात आछंती जलेश्वर आछंती योगी आदित्यनाथ भी किंतु एबे 13 मसिया भेटितु हमें का से मुख्यमंत्री छथिले आज्ञा कहले भाई हम स्वामी के आश्रम जाना चाहते हैं उनके बलिदान भूमि दर्शन करना पहुंचे एवं मोहन जी को सहित कथा मुख्यमंत्री सहित तो मुख्यमंत्री ओडिशा मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सम्मिलित कार्यक्रम हम योगी आदित्यनाथ इतिहास आपण जो योगी आदित्यनाथ से गोरखनाथ पीठर से माने गुरु परंपरा पीठ दिग्विजयनाथ अवैधनाथ परंपरा रे ये योगी आदित्यनाथ से महंत अवैधनाथ तो एमपी थे गोरखपुर केबे से हारु नथले आ ये योगी जेतले उठेले ये भी के बाहर ना तापरे एते भल पाछ तांग प्रजा माने सेटा जे राजगद्दी रो से योगी आदित्यनाथ जो छंती वास्तव में ये महंत अवैधनाथ उत्तराधिकारी मैंने स्पष्ट उत्तराधिकारी दीक्षा दवा क्षणी से संभाली पारे मात्र 26 वर्ष बयस से एमपी भाषण से बड़ मर्मस्पर्शी थिला आ समस्त को आंदोलित करथिला आ मुलायम सिंह आदि बहुत माने हैरान करछथि एई समय से हिंदू सुरक्षा बाहिनी बनेले निजे कहले हम एक हिंदू को मारेगा तो हम 10 को खत्म करेंगे एक लड़की को उठाएंगे तो हम 10 लड़की को लेकर आ जाएंगे ये सब प्रकार आरंभ होला समस्त डरिबा आरंभ करे आ परमुहूर्त रे आपण माने समस्त साक्षी जाजी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के जानि काली भारत रे जे हमर पर्यावरण जदि देखिबा आपण जंगल मध्य रे शहर ठू अनेक दूर रे बसवास करंती आ सहर रे मध्य किछि समय कटै थांती सरकारी कार्य पई आपनक आश्रम रो कार्य पई ए दुईटी भितर प्रभेद कोन देखंती एठी सांस्कृतिक प्रदूषण आ पर्यावरण प्रदूषण अछि सेठी पर्यावरण भल अछि किंतु सांस्कृतिक वातावरण भल अछि किंतु आज दिन रे पर्यावरण सेठी भी नष्ट होछि बणपुड़ी कारण आ बणपुड़ी मुख्य कारण होछि बीड़ी पीवा सिगरेट पीवा महुल गुटेबा
ଯେତେବେଳେ ମହଲଟା ଗୋଟଉଛନ୍ତି ପିଇକି ସେଇଠି ପକେଇଦେଲେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେଟାକୁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅରବ ଅରବ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା କେହି ଲିଭାନ୍ତି ତାକୁ ଭାଗ ବାଣ୍ଟିକି ଖାଇଦେବେ। ଜଣେ ଡିଓଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି 15ଟା ପ୍ଲଟ 115 ପ୍ଲଟ ମିଳୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କେତେ ପଇସା ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଜ୍ଞା ତ ମାନେ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଠିକ ଠିକ କାମ ଯୋଉ ଅର୍ଥଟା ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପଇସା ଦିଆଯିବ, ଗାଁ ଲୋକ ବି ଲିଭେଇ ଦେଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଆଶ୍ରମରେ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ସେ ଯୋଉ ନଡାଟା କରିଛନ୍ତି ପୋଡେଇ ଦଉଥିଲେ, ମୁଁ ଗାଁ ମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ସଚେତନ କଲି ନଡା ଆଜ୍ଞା ପୋଡା ହବ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ବର୍ଷ 10ଟା ଗାଁରେ କେହି ନଡା ପୋଡେଇ ନାହାନ୍ତି, ଗାଈ ମାନେ ପେଟ ପୁରା ଖାଇକି ଆସିବା। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆମକୁ କହିଲେ ଆମ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସରକାର କହିଲେ ବି ଶୁଣିବେ, ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ପଇସା ଦିଆଯିବ। ଆଜ୍ଞା ତମେ ଏତେ ଅରବ ଅରବ ଟଙ୍କା ସରକାର ନିଆଁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଆଁ ଲିଭା ହଉନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଦିନେ ବି। ଆଜ୍ଞା এইগুলা କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ସବୁ ସମ୍ଭବ, ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ସବୁ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଉଷାକୁଠି ଜଙ୍ଗଲ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ମୁଁ ଆଉ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ ଆମେ ବୁଲୁଥିଲୁ, ଅଫିସର ମାନେ ବୁଲୁଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ଉଷାକୁଠି ଏତେ ବଡ ସମୃଦ୍ଧି ଜଙ୍ଗଲର ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ଆଉ 200 ବଣମଇଁଷି ଅଛନ୍ତି ସେ ଭିତରେ, ଆଜ୍ଞା 300ରୁ ଅଧିକ ହାତୀ ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ବର ହରିଣ ଏତେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଆନନ୍ଦରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ହାରାହାରି 30 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଏରିଆ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ଆଜି ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ। এইଗୁଡାକୁ ଢଙ୍ଗରେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ କଲେ, ଆଉ ଯୋଉ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ତାକୁ ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ, କମ ସମୟ ଭିତରେ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ବି ଠିକ ହେଇଯାଇପାରିବ, ଏଇ ସହରାଞ୍ଚଳ ବି ଠିକ ହେଇଯାଇପାରିବ, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ଆଜି ଜଙ୍ଗଲ ଲାଗୁଛି, କାହା କାରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? 2 ଜଣ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟାକୁ 2 ଜଣ ତିଆରି କଲେ, ମହତାବ ଆଉ ପବିତ୍ର ମହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମହତାବ ଚାଲିଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଙ୍ଗଲ, ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଏରିଆ ଆପଣ ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେଟା ହଉଛି ମହତାବଙ୍କ ଏରିଆ। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଏରିଆରେ ଆପଣ କରଞ୍ଜ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚାମ୍ବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଏବେ 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 ଆଉ ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଅନେକ କମ ଜାଗାରେ, କାରଣ ସବୁ ତ କାଟିକି ଖତମ କରିସାରିଲେ। ମାନେ ବିକାଶ ନା ବିକାଶ ନା ବିନାଶ। ଏବେ ଯୋଉ ମହାବିକାଶ ନାଁରେ ଆମେ ରୋଡ ରାସ୍ତା ରେଲୱେ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦଉଛୁ, ଆମେ ଯେତିକି ଗଛ କାଟୁଛନ୍ତି ସେତିକି ଗଛ ଲଗାଉ। ଆଉ ଜନସଂଖ୍ୟା 1947 ମସିହାରେ ଆମର ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 40 କୋଟି, ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋବଂଶ ଥିଲେ 40 କୋଟି। ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଗୋବଂଶ 10 କୋଟି, ଏବେ 10 କୋଟି ବି ନାହାନ୍ତି, 10 କୋଟି ବି ନାହାନ୍ତି, ସେଥିରେ ପୁଣି ଦର୍ଶୀ। ଆଚ୍ଛା, ଜନସଂଖ୍ୟା 4 ଗୁଣ ବଢି ସାରିଲା। ଆଜ୍ଞା, ହେଲେ ଆମେ ସେଟା କରିବାକୁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଏଇ ପ୍ରକାର କେବେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱରେ ମହାମାରୀ ଆସିବ, ସମୟ ଆସିବ, ପ୍ରଳୟ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଜେସି କରନି वैसी भरनी, ଆମେ ପ୍ରକୃତିକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛେ, ପ୍ରକୃତି ବି ତାର ପୃଥିବୀ ମାତା ନିଜେ ବଞ୍ଚାଇ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। ମହାରାଜ, ଏବେ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ବଢି ଯାଇଛି। ଯଦି ଏଇ କିଛି ଦିନକୁ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ, ସ୍କୁଲରେ ଅପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ଝିଅ ମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ହବା, ଆଉ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସଦାଚରଣର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଆମର ଅଧ୍ୟାପକ ମାନଙ୍କର। ଝିଅ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛଚାରିତା, ପୁଅ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛଚାରିତା। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଝିଅଟାକୁ ଆପଣ ଯଦି ସେ ସିଗାରେଟ ପିଉଥିବ, ଆପଣ କହିଦେବେ କାହିଁ ସିଗାରେଟ ପିଉଛୁ, ସେ ତ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାମଲା। ହେଲେ ଆମେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆମ ଗାଁରେ ଯଦି କିଏ ଦୋଷ କରୁଥିଲା, ଯେକୌଣସି ବଡ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ କାନ ମୋଡି ଦେଇପାରୁଛି। ଆମେ ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି କୌଣସି ଛୁଆକୁ କୌଣସି ବଡ ବ୍ୟକ୍ତି କାନ ମୋଡି ଦେଲେ ତା ମା ବାପା ନିହାତି କେସ୍ ହେଇଯିବ। ହେଲେ ଏତେ ସ୍ୱଚ୍ଛଚାରିତା ଯୋଉଠି ସେଟା ସମାଧାନ କଣ ଅଛି? ପୁଣି ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା, ପୁଣି ବଡ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଅଭିବାଦନ ଶିରସ୍ୟ ନିତ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ଉପସେବିନ ଚତ୍ୱାରି ତସ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧନ୍ତେ ଆୟୁର୍ବିଦ୍ୟା ଯଶୋ ବଳ। ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ପଢାଯିବ ପାଠ, ବୁଢା ମାନଙ୍କୁ ସେବା କର, ବଡ ମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଶିଖ, ହେଲେ ଯାଇକି ତମେ ସଂସ୍କାର ଆସିବ। ବଡ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କରିବା ଯଦି ଆରମ୍ଭ ହବ, ବଡ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଲଜ୍ଜା ଲାଗେ, ଅଭଦ୍ର ଭାଷା ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବ, କହିବା ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ ଚୁପ୍। ଆଜି ବଡ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କାହାରି ଲଜ୍ଜା ଉତ୍ପନ୍ନ। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଯୋଗଦାନ ଥିଲା ଆମର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ପ୍ରତି, କନ୍ଧମାଳ ପ୍ରତି, ଫୁଲବାଣୀ ପ୍ରତି, ଆଉ ଆମର ଜନଜାତି ପ୍ରତି, ଜନଜାତି ମାନଙ୍କର ବିକାଶ ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ଏବେ କନ୍ଧମାଳରେ ଏକ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ସ୍ଥାପନ ହବ। ଆମର ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରକଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ସେ ମେଡିକାଲ କଲେଜଟିକୁ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ଆମ ସମାଜ, ଆମ ବର୍ଗ କିଛି ନିଜେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ବସିକିରି ଆଜ୍ଞା କଥା ହେଇସାରିଛି। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର 2026 ଅଗଷ୍ଟ
ଆଜ୍ଞା 2027 ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଶତବାର୍ଷିକୀ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ସମୟରେ ସେଟା ଘୋଷଣା ହେଇଯିବ ନିହାତି ଶରୀରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ନାଁରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ମାର୍ଗ ବି ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ନାଁରେ ନାମିତ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମାର୍ଗ ଆମେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ନାଁରେ ମାର୍ଗ କରିବା ଆଜ୍ଞା ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଚୌକ ଯୋଉ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସେଟା ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ନାଁରେ ନାମିତ ବହୁତ ବଢିଆ ହବ ହେଲା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଉ ଏଇଟାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ଅଛି କାରଣ ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରହାର ହବ ଯୋଉମାନେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ହତ୍ୟାକାରୀ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ବିଧାନସଭାରେ ଗୋଟେ ତୈଳଚିତ୍ର ନିହାତି ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ହତ୍ୟା ଆଉ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଯିଏକି ଚଳୁ ମାତ୍ରକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶତ୍ରୁକୁ ନିସ୍ତେଜ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ନିହାତି ଏ ଶରୀର ତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ସେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ଏହା ତାଙ୍କର ଏକ ମାୟା ହେଇପାରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ହତ୍ୟା କାରଣରୁ ଏଠି ଓଡିଶାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯିବ ଏଟା ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା ତ ଏତିକି। ମହାରାଜ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାକାର ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କଲେଣି ଦେଖନ୍ତୁ ନିରାକାର ସାକାର ଏଇ ଯୋଉ ଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏଇ ଆଚ୍ଛା ଦୃଷ୍ଟିଟା କାହିଁରେ ଦେଖିବ କାହିଁ ଆଖିରେ ହେଲେ ମୋ ଆଖିଟା ଖରାପ ଅଛି କାହିଁରେ ଦେଖୁଛୁ ଅନ୍ତରରେ ହେଲେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିଟା ବାହ୍ୟ ନା ଅନ୍ତର ଦୃଷ୍ଟିଟା ବାହ୍ୟ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ ଆମର ଆଖିଟା କେତେ ଦୂର ଦେଖୁ ଆଖି ଆମେ ଏଇ ରୁମରେ ବସି ତାରଟା ଦେଖୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହେଲା ତ ଆଖିର ଦୃଶ୍ୟ ବ୍ୟାପାର କେତେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆଲୋକଟା କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିପାରିବା ଆଜ୍ଞା ଯଦି ବହୁତ ଆଲୋକ ହେଇଯାଏ ଆଜ୍ଞା ଦେଖି ହବନି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ କି ଦେଖା ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ ଦେଖି ହବନି ହେଲେ ଆଲୋକ ଅନ୍ଧାର ଲୁଚକାଳି ଭିତରେ ତ ଆଖିର ବିଷୟ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟଟା ଆଖିର ବିଷୟ ନୁହେଁ କି ନାକର ବିଷୟ ନୁହେଁ କାନର ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ ହଉଛି ବହୁତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବିଷୟ ସେଟା ଏଇ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ବିବେକ ହେଇଗଲା ପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ସବୁବେଳେ ବସିବା ଉଠିବା ଚାଲିବା ବୁଲିବା ଆମେ ଯୋଉ କଥା ହଉଛୁ ସେଟା କାହାର କଥା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ହେଲା ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଦେଖି ମା ବାପାଙ୍କର ଦୁଇଟା ଜଳବିନ୍ଦୁ ମିଶିଗଲେ ଗୋଟେ ଶରୀର ତିଆରି ଆଜ୍ଞା ସେ ଶରୀର ଭିତରେ ହାତ ନାକ କାନ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ସବୁ ତିଆରି ତ ହେଇଛି ହେଲେ ଆଠୁ ବଡ ଚମତ୍କାର କଣ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଏଇଟା ଈଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟି ନେଇ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖ ଈଶ୍ୱର ଗୋଟେ କଣ ଗଦା ପଦ୍ମ ଧରିକି ଆଉ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଏବେ ଗଦା ପଦ୍ମ ଛକ ଛକ ଧରିକି ଠିଆ ବି ହେଇଯିବେ ତମେ ତ ଆଗକୁ କହିବ ଶଳା କଣ ନାଟକ ଆସିଲାଣି ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରୂପ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ହେଇଥାଏ ଆତ୍ୟନ୍ତିକ ଦୁଃଖର ନିବୃତ୍ତି ପରମାନନ୍ଦ ଏପରି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଯୋଉ କି କେବେ ସରିବ ନାହିଁ ଆଉ ଦୁଃଖ କେବେ ମିଳିବ ଆତ୍ମାନ ମୁଖ୍ୟାର୍ଥ ଜଗତେ ହିତାୟ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ଆପଣ ତ ମାନେ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରୁ ବାହାରି ଗଲେ ପୁରା ସମାଜ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନ କଣ ଜାଣିବେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପାସନା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେବାର ଅଧିକାର ଅଛି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇପାରିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବାନପ୍ରସ୍ଥ ହେଇପାରିବ ଗୃହସ୍ଥ ହେଇପାରିବ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇପାରିବ ଜଣେ 50 ବର୍ଷ ପରେ ବାନପ୍ରସ୍ଥକୁ ଯିବ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ନିୟମ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆମେ ଘର ଛାଡୁନଥିବୁ ମାଳ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଘର ଛାଡିକି ସମାଜ କାମ କରିବା ଆମ ପୁଅ ଝିଅ ଆମକୁ ବି ସମାନ କରିବ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଘର ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ପୁଅ ଝିଅ ଆମକୁ ଭଲ ପାଉ ଆଜ୍ଞା ଆଉ 50 ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଉ ସେ 51 ହେଲା ବନ ଲାଗିଛି 51 58 ବନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ବନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଉଚିତ କାହାରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆଜି ଯଦି 60 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ରିଟାୟାର୍ଡ ପର୍ସନ ଅଛନ୍ତି ଦେଶରେ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଯଦି ସେମାନେ ପେନସନ ହୋଲ୍ଡର ସବୁ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଯଦି ପେନସନ ସରକାରକୁ ନେଇକି ସମାଜ କାମ କରନ୍ତେ ଆମକୁ ବୋଧେ 7 ଦିନ ଲାଗନ୍ତାରେ ଦେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନ କଣ ଜୀବନ ହଉଛି ଦୁଃଖ ନିବୃତ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ରହିବି ଦୁଃଖ ସୁଖ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆନନ୍ଦ ସର୍ବଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ଜିଜ୍ଞାସା ଏଇଥିପାଇଁ ଜିଜ୍ଞାସା ମୁଁ ଜଣେ ଯୁବକ ଆଉ ଏ ଯୋଉ ପିଢି ଆଜିର ଭାରତର ଯୁବପିଢି ଛାତ୍ର ସମାଜ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଉପଦେଶ ରହିବ ହିତୋପଦେଶ ରହିବ ସେମାନେ କିଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନରେ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ କରିବାରେ ତାଙ୍କର କଣ ଭୂମିକା ରହିବ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବେ ଦୈନିକ ଦେଶ ପାଇଁ 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଦୈନିକ ଧର୍ମ ପାଇଁ 1 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ ଦେଶ ଉତ୍ଥାନ ହେଇଯିବ ଦେଶ ପାଇଁ 1 ଘଣ୍ଟା
आउ धर्म पाई गोटे टंका देदेले देश उत्थान हो समाज उत्थान हो देश कल्याण सेमानकर उत्थान पाई स्वाभाविक एते सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे सेमाने आसीले आज्ञा महाराज अनेक उपादेय वाणी थिला अनेक महत्वपूर्ण वाणी थिला आउ आमर आशा ये सरकार ये समाज आउ समस्त बुद्धिजीवी विशेष करी जो माने राष्ट्र गठन रे समस्त आवश्यकता रही आ समस्त को नेकी ही राष्ट्र जेपली प्रत्येक व्यक्ति को नेकी परिवार प्रत्येक जनता को नेकी राष्ट्र गठन हुए आ स्वामीजी कथा को समस्ते हृदय रे स्थान देवे एवं स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती जो अधूरा स्वप्न रही से स्वप्न किभली साकार हो पार आमर ऋषि समाज महान महर्षि मानकर जो इच्छा अच्छी भारत को नहीं ताहा किभली भाव में साकार हो पार से प्रति समस्ते निजर निजक नियोजित करेंगे से आशा रखी आज स्वामीजी ठारू विदाय नौ।